will do is they will provide the Kubernetes as a service directly. Okay, you can use the service. They will create the Kubernetes, and we can manage one node, one master node, two. That option is always there. But I last night I tried on the virtual machines. It didn't work. Okay, but somehow I was able to install it on what AWS EC2 instance by my own. Is it clear? See, cooking a biryani is different, ordering a biryani is different, right? Yes or no? So ordering is something like ready-made service which is already available in the AWS, all cloud service providers. Okay, it is called as EKS, Elastic Kubernetes Service, where AWS will provide, we can use it. But we don't know what is happening is behind the scenes, right? So I want to try and see whether it works or not. It worked. Master node I completed. Okay. Today's attempt is to what install the master node on virtual machine. Okay, on EC2 instance. Is it clear? Uh, in that context, we'll start this class. So before we proceed, I hope you are clear with all the topics what we covered. Correct? Right? I don't want to reiterate again because we completed with the architecture. Got it? So we all understood what is a master node, what is a slave node, I mean worker node, what components we have inside the master node, what components we have inside the slave node, all those things we covered. Agree or not? Yeah. So to start and install the clusterware, what you need to understand is when you want to install the clusterware, what components we have usually tell me? Only I'm talking about today only master node. Okay. Today is only concentrate to just to understand master node, right? In the master node, when you want to deal with when you want to deal with your worker nodes, so the components what we need to understand is API server is the interface between the worker nodes and master node, correct? Yeah. So and then what do we have next? Yeah, other one is what ECT, HCD is a database, right? And apart from that, two components we have. What are they? Regulation. Yeah, scheduler and what? Control panel, right? Control plane. Panel plane, control plane ఉంటుంది అనుకుంటా. If I'm not wrong, control plane. ఎలా అన్నా పనొచ్చు. It's a control Planes, manager, simple not way. fan. Yeah, yeah, control plane. So let's say example, this is what? This is a API server, right? This is the API. Okay. So, but okay, we understood that these are the four components we have. We have HCD. Okay. Okay. And then we have what? Control plane. Another one is what? Okay, fine. These are the components of what? Master node. But if you look at this, underlying what binaries we need to install, what we need to install. Okay. Underlying, what do we need? We need, if this is my Linux operating system, so we need to install what? Associated software. Correct or not? Master node also will have a software, cluster software. A worker node also will have the software. So on this one, if you want to install clusterware, I mean cluster on this first node, the first and foremost is we need to ensure that Kubernetes is installed. But when you install Kubernetes, you will get a couple of utilities. Okay, the last time we understood what is kubectl, right? What is kubectl? Kubernetes cluster control utility, or Kubernetes control utility, will call it as kubectl, right? Similarly, we have another utility called kubeadmin.
What is another utility? Kubeadmin is another utility. And we also saw here it is what? It is another tool where we will be installing on what? Worker nodes. Okay, we'll come to the worker nodes, but the complication is what? The complication is at what level? Server level. So one more thing, apart from this Kubeadmin and kubectl ఈ రెండు కాకుండా మనకు ఇంకో కాంపోనెంట్ కూడా కావాలి సర్వర్లో. ఏంటిది అది? ఇక్కడ ఏంటి చెప్పు, రైటర్ అని నేను చెప్తానమ్మా, ఏం చెప్పు. క్యూ ప్రాక్సీ ఇక్కడ కావాలి, వర్కర్ నోడ్ లో కావాలి క్యూ ప్రాక్సీ. ఓకేనా? డాకర్ కూడా కావాలి మనకి. సో ఐ ట్రై టు ఇన్స్టాల్ డాకర్ ఆన్ ది సర్వర్ నోడ్ ఆల్సో. ఓకే, దీనిపైన కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసి ఉంచాను. సో బట్ వన్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్, అండర్లయింగ్ హార్డ్వేర్ లో వర్చువల్ మెషిన్ పైన మనకి డాకర్ కంపల్సరీ ఉండాలి. డాకర్ పైన కంటైనర్స్ ఉంటాయి. ఈ కంటైనర్స్ ని మనం పాడ్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం, అవునా? సో ఈ పాడ్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడల్లా మనకి గ్రీన్ కలర్ పాడ్ అనే టాపిక్ వచ్చినప్పుడల్లా మనకి క్లస్టర్. సో బేసిక్ గా ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ అన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ బిట్వీన్ వాట్? డాకర్ కి కుబర్నెటిస్ కి మధ్యలో ఉండేది ఒక అబ్స్ట్రాక్షన్ లేయర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకంటే కుబర్నెటిస్ కెన్ డీల్ విత్ ఓన్లీ కుబర్నెటిస్ కాంట్ ప్రొడ్యూస్ కంటైనర్స్, కాంట్ క్రియేట్ కంటైనర్స్, దే కెన్ వర్క్ విత్ ఓన్లీ పాడ్స్. ఓకేనా? సో సరే, ఈ కాన్సెప్ట్ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చు కాబట్టి చెప్తాను. మనం డాకర్ కూడా మాట్లాడదాం. సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ స్టెప్స్ ఇన్వాల్వ్. నేను చాలా సింపుల్ గా ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశాను ఆఫ్టర్ గోయింగ్ త్రూ లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. ఓకే, వన్ సింపుల్ డాక్యుమెంట్ ఒక క్రియేట్ చేశాను. ఏంటి డాక్యుమెంట్ ఎట్లా చెప్తానంటే ఒక 6 స్టెప్స్ 5-6 స్టెప్స్ లో ఇచ్చేసాను. ఏంటి? క్రియేటింగ్ వాట్? మాస్టర్ నోడ్. ఓకేనా? క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ లో మాస్టర్ నోడ్ క్రియేట్ చేయడానికి, సింగిల్ మాస్టర్ నోడ్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎన్ని స్టెప్స్ అనమాట. మనం మినిమం ఎన్ని మాస్టర్ నోడ్స్ మెయింటైన్ చేద్దాం? 2 మాస్టర్ నోడ్స్. నాకు నిన్న ఎంత చూపిస్తుంది అంటే బిల్లు 1 అవర్కి అప్రాక్సిమేట్లీ 15 రూపీస్ చూపించింది. ఏంటి? ఒక మాస్టర్ నోడ్కి. అంటే 1 అవర్కి 30 రూపీస్. 10 అవర్ రన్ చేస్తే 300. 10 అవర్స్ రన్ చేస్తే ఏంటి, రన్నింగ్ లో ఉంటే నాకు తెలిసి ఈ 1 వీక్ లో నాకు ఒక 1000-2000 రూపీస్ బిల్ వస్తుంది ఎట్ ఎనీ కాస్ట్. బట్ వీ విల్ ఎన్ష్యూర్ దట్ అవర్ టార్గెట్ ఇస్ టు వాట్? 3 వర్కర్ నోడ్స్, 2 మాస్టర్ నోడ్స్. ఈ 5 నోడ్ క్లస్టర్ లేదా 1 మాస్టర్ నోడ్, 2 వర్కర్ నోడ్స్. ఈ సెటప్ మినిమం చేద్దాం. ఇదొకటి, మినీ క్యూబ్ ఒకటి, ఈకేఎస్ ఒకటి. ఈ 3 మనం నేర్చుకోవాలి. సో ఈకేఎస్ చేస్తే మనకి ఏం రాదు, ఆల్రెడీ సర్వీస్ ఉంటుంది, దాన్ని వాడుకుంటాం, అది క్లస్టర్ ఇచ్చేస్తుంది. మనం ఓన్లీ క్యూబ్సిటిఎల్ ద్వారా ఏంటి పాడ్స్ క్రియేట్ చేయటం, పాడ్స్ అసైన్ చేయటం, ఇవి చేస్తాం, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తాం. అర్థమైందా? మనకి అది గూగుల్ కొట్టిన వచ్చేస్తుంది. హౌ డు యూ డూ అడ్మినిస్ట్రేషన్, క్లస్టర్ వేర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ త్రూ క్యూబ్సిటిఎల్ అంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కమాండ్స్ వస్తుంది. అడ్మినిస్ట్రింగ్ ఈజ్ సెకండ్ ఫేజ్. ఏంటి? క్లస్టర్ సెటప్ చేసిన తర్వాత అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తాం. చెప్తున్నాం కదా, ఈకేఎస్ వాడుకుంటే మీరు చేయాలన్నా కానీ మీకు కూడా బిల్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో డోంట్ డూ ఎనీథింగ్ బిఫోర్ ఆస్కింగ్ మీ. ఓకే, నా రికమెండేషన్. నిన్ననే నాకు చాలా ఇది చూపిస్తాను మీకు వాట్ ఛాలెంజెస్ ఐ ఫేస్డ్. అండ్ ఇంకోటి, T3 మీడియం అనే హార్డ్వేర్ పైనే కుబర్నెటిస్ మాస్టర్ నోడ్ కూర్చుంది. నేను ఆల్మోస్ట్ 5 నోడ్స్ పైన ట్రై చేశా. T2 మైక్రో, T2 మినీ, T2 మైక్రో, ఇవన్నిటి మీద ట్రై చేశాను. ఓకే, T3 మినీ ట్రై చేశాను. లాస్ట్ కి T3 మీడియం మీద కూర్చుంది. ఎంత? T3 మీడియం మీద కూర్చుంది. ఆఖరికి 5 టైమ్స్ ఇన్స్టలేషన్ ఫెయిల్ అయింది రాత్రి నాకు. ఓకే, అది ఏమవుతుందంటే ఇన్స్టలేషన్ అయిపోతుంది, క్లస్టర్ స్టార్ట్ చేయంటే అండర్లయింగ్ సర్వీస్ నాకు సరిపోవట్లేదని చెప్తుంది. ఓకేనా? ఒకవేళ మనకు హైఫన్ ఫోర్స్ ఆప్షన్ అంటే బైపాస్ చేసి ఎట్లా ఉన్నా సరే స్టార్ట్ చేయమని చెప్పేస్తాం. అర్థమైందా? అది ఎలా అయిపోతుంది అంటే మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే 100 గజాల్లో 20 స్టోర్ బిల్డింగ్ కడుతుంటుంది. ఆ ఫౌండేషన్ 100 గజాలే ఉంది. యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 100 yards. 100 yards లో 20 ఫ్లోర్ బిల్డింగ్ కట్టచ్చా? కట్టామనుకో కడుతుంది, ఒక గంట ఉంటుంది, 2 గంటలు, ఒక రోజు కూలిపోతుంది తర్వాత. ఇది అంతే క్రాష్. సో యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ అండర్లయింగ్ ఇన్ఫ్రా, వెరీ హెవీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ టు బిల్డ్ వన్ ది క్లస్టర్. ఇస్ అ క్లియర్? ఆఖరికి ఐ షో యూ హియర్, యూ కెన్ సీ
T3 మైక్రో పైన మనం నేను చేశాను, అదే ఆగింది ఇక్కడ. ఓకే, సో ఫైనల్ T3 మైక్రో మీద ఉంది ఇది. సో సేమ్ సెటప్ మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను రన్నింగ్ లో ఉంది కదా, ఇది ఉండని, ఇట్లా ఆల్రెడీ రాత్రి నుంచి రన్నింగ్ లో ఉంది కాబట్టి లెట్ ఇట్ బి. వీ విల్ క్రియేట్ వన్ మోర్ క్లస్టర్, బికాస్ ఎందుకంటే 2 అనుకుంటున్నాం కదా. ఓకే, ఒకటి నేను క్రియేట్ చేశాను ఆల్రెడీ, రెండోది విల్ ట్రై టుడే. ఓకే, టుడేస్ టార్గెట్ ఈస్ ఓన్లీ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ మాస్టర్ నోడ్. ఓకే, సో టుమారో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ వాట్. ఇప్పుడు 2 మాస్టర్ నోట్స్ అయిపోయినాయి అనుకుందాం. ఓకే, 3 వర్కర్ నోట్స్ విల్ ట్రై చేద్దాం. ఓకే, టుమారో క్లియర్. టుమారో విల్ బి హ్యావింగ్ 2 సెషన్స్, ట్రై చేస్తాం 2 సెషన్స్ కి. ఒకటేమో మా వర్కర్ నోట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి, ఇంకోటేమో ఈకేఎస్ మినీ క్యూబ్. సో టుమారో 80% మన సెషన్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, ఆర్ యూ క్లియర్ విత్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? ఈ బేస్ చేసుకుని రాత్రి నేను ఒక అన్ని ఇష్యూస్ ని ఫిక్స్ చేసి ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశాను. సో దిస్ ద డాక్యుమెంట్, యూ కెన్ సీ హియర్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ? ఓకే, సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఇస్ వాట్? లాంచ్ EC2 మాస్టర్ నోడ్. ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏమి ఉండాలి? T3 మీడియం ఉండాలి, 2 CPU ఉండాలి. ఎంత ఉండాలి మినిమం? 4 GB ర్యామ్ ఉండాలి. ఓకే, మినిమం 4 GB ర్యామ్, లేకపోతే నేను 2 GB ఇచ్చా, 1 GB ఇచ్చా, 2 GB ఇచ్చా తీసుకోలేదు, 3 GB ఇచ్చా తీసుకోలేదు, అంటే వెళ్తుంది, ఇన్స్టలేషన్ అయిపోతుంది. క్లస్టర్ స్టార్ట్ చేయమంటే క్రాష్ అయిపోతుంది. ఈజ్ అ క్లియర్? సెకండ్. వన్ సెకండ్. Yes. So, yeah, what I told you, 2 CPU, 4 GB RAM, and minimum operating system should be what? RHEL 9, Red Hat Enterprise Linux 9, and we should also have the security ports open. Okay, మన కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా నోడ్ పైన ఓపెన్ అవ్వాల్సిన పోర్ట్స్ ఏంటి? పోర్ట్ నెంబర్ 22. ఈ పోర్ట్స్ అన్ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో బై డిఫాల్ట్ అన్నింటిలో ఓపెన్ లో ఉంటాయి, మన మెషిన్ కాబట్టి ఏవి క్లోజ్ లో ఉండవు. బట్ చెప్తున్నా, ప్రిపేర్ ద నోడ్. స్టెప్ 2 ఏంటంటే ప్రిపేర్ ద నోడ్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? అప్డేట్. వాట్ దిస్ కమాండ్ విల్ డూ?
This will ensure that whatever the RPMs you have installed so far in your Linux, okay, 100 RPM, 2000 RPMs, 3000 RPMs ఎన్నైతే ఇన్స్టాల్ అవి ఉంటాయో వాటన్నిటిని ఒకసారి అప్డేట్ చేసుకోమని చెప్తాం అనమాట. మార్కెట్లో లేటెస్ట్ ఏదైనా ఉంటే, ఏదైనా అప్డేట్ లేదా కొత్త డిపెండెన్సీ వచ్చినా అది 1 డే బ్యాక్ రావచ్చు, 1 వీక్ బ్యాక్ రావచ్చు, ఎప్పుడు రావచ్చు. ఈ కమాండ్ మాత్రం కంపల్సరీ మనం కొట్టుకోవాలి. రియల్ టైంలో ఉండకపోవచ్చు, కానీ ఇది రియల్ టైం ఇది కొట్టరు కమాండ్. ఇది కొడితే అప్లికేషన్స్ క్రాష్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే కొత్త కొత్త వచ్చినాయి అనుకో, ఎగ్జిస్టింగ్ కంపాటిబిలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి క్రాష్ అవుతుంది. ఇది మన కోసం, మన కంపాటిబిలిటీ కోసం ఈ కమాండ్ కొట్టాను. రియల్ టైంలో కమాండ్ కొట్టరు. ఓకేనా? సెకండ్, సెట్ ఎన్ఫోర్స్ అంటే మనం సెక్యూరిటీ ఎంటర్ప్రైజ్ లినక్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అన్నమాట ఇక్కడ, ఎస్సీ లినక్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, అది ఎన్ఫోర్సింగ్ లో పెట్టాలి. మామూలుగా ఎన్ఫోర్సింగ్ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి: డిజేబుల్డ్, ఎన్ఫోర్సింగ్, పర్మిసివ్ అని చెప్పేసి. ఓకేనా? సో ఈ ఈ ఆప్షన్స్ మనం ఈ ఫైల్లోకి రాస్తున్నాం అనమాట. ఈ ఆప్షన్ లో అంటే ఏంటి అంటే, ఐ వాంట్ టు యునో ఈ 2 ఆప్షన్స్ ఎన్ఫోర్సింగ్ కానీ పర్మిసివ్ కానీ ఉండకూడదని చెప్తున్నా. డిజేబుల్డ్ ఉండాలి. జస్ట్ మేకింగ్ అన్ ఎంట్రీ ఇంటూ దిస్ వన్. ఓకే, ఎందుకు ఎస్సీ లినక్స్ ఉంటే ఏంటంటే మీకు పోర్ట్స్ బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటాయి, లేదా దాన్ని బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటుంది, దీన్ని బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అదేమో స్టార్ట్ అవుట్ ట్రై చేస్తుంటుంది. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే సెట్ ఎన్ఫోర్స్ 0 అంటే యు ఆర్ డిజేబులింగ్ ది ఎస్సీ లినక్స్. వాట్ ఈజ్ ఎస్సీ లినక్స్? సెక్యూరిటీ ఎంటర్ప్రైజ్ లినక్స్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఎస్సీ లినక్స్ ఆన్లో ఉంటే మ్యాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇట్ విల్ బ్లాక్ యువర్ సర్వీసెస్. ఓకే, దానికి చెప్పకుండా ఏ సర్వీస్ స్టార్ట్ చేసినా కానీ ఒప్పుకోదనమాట. అందుకే దీని ఏమంటున్నాం, దాన్ని మొత్తాన్ని ఆఫ్ చేసేస్తున్నాం. ఓకేనా? రియల్ టైంలో ఏం చేస్తాం అంటే మనం లైనక్స్ టీమ్కి సబ్మిట్ చేస్తాం టికెట్, అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, ఇంకోటి స్వాప్ ఏరియా గుర్తుందా మీకు? వాట్ ఈస్ స్వాప్ లైనక్స్లో? వాట్ ఈజ్ స్వాప్? వాట్ విల్ బి ద సైజ్ ఆఫ్ స్వాప్? 2 GB. ఇట్స్ డబుల్ ఆఫ్ యువర్ ర్యామ్ సైజ్. గుర్తుందా? స్వాప్ అనేది ఎందుకు వాడతారు అసలు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు ఈ పాయింట్ చెప్తున్నా అంటే, కుబర్నెటీస్ టెల్స్ దట్ turn off the swap. Swap space should be turned off. Swap space should be turned off. Okay, and it should not be on. Server లో బై డిఫాల్ట్ గా స్వాప్ ఆన్ లో ఉంటుంది. ఓకేనా? ఏముంటది? స్వాప్ ఆన్ లో ఉంటుంది. సో ఈ స్వాప్ అంటే ఏంటి అంటే మీకు కంపల్సరీ తెలియాలి. ఇంకోటి పాడ్స్, ఎఫిమెరల్ గుర్తుందా నిన్న? అంటే ఏంటి అంటే పర్మనెంట్ డిస్క్ లో ఉండవు, ఓన్లీ ర్యామ్ లోనే ఉంటాయి. రన్ అయిన సేపు ర్యామ్ లోనే రన్ అవుతుంది. క్రాష్ అవుతే మళ్ళీ కొత్తది క్రియేట్ చేస్తుంది. బికాస్ పాడ్స్ ఆర్ ఎఫిమెరల్, మనకి స్వాప్ తో సంబంధం లేదు. స్వాప్ ఆన్ లో ఉంటే ప్రాబ్లం చెప్తేనండి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు. మీ దగ్గర 8 GB ర్యామ్ ఉంది అనుకుందాం. ఎంత ఉంది? మామూలు జనరల్ డిస్కస్ చెప్తున్నాం మీకు, స్వాప్ ఎందుకు ఆఫ్ లో పెడతాం అనేది. 8 GB ర్యామ్ ఉంది అనుకుందాం. మనం స్వాప్ ఎప్పుడు డబుల్ ఆఫ్ ర్యామ్ సైజ్ తీసుకుంటాం. అంటే ఎంత తీసుకున్నాం ఇక్కడ మనం డిస్క్ లో? 16 GB. నేను డిస్క్ లో స్వాప్ విల్ బి ఆన్ ద డిస్క్. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, స్వాప్ విల్ బి ఆన్ వాట్? డిస్క్. ర్యామ్ 8 GB ఉంది, స్వాప్ ఎంత ఇచ్చాను? డబుల్ ఆఫ్ ర్యామ్. అంటే ఏంటి సార్ ఈ స్వాప్ అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనకు ర్యామ్ ఫుల్ అయిపోతుందో, ఏమవుతుంది? ర్యామ్ ఫుల్ అయిపోతుందో ఓఎస్ ఏం చేస్తాడంటే, నువ్వు ఇంకో ర్యామ్ మొత్తం వాడేసావు. వాళ్ళు ఒక 5-6 అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేసావు, ఒక గేమ్ స్టార్ట్ చేసావు, ఒక మ్యూజిక్ ప్లేయర్ స్టార్ట్ చేసావు, ఒక పక్కన సాంగ్ వింటున్నావు, ఒక దగ్గర నుంచి నోట్ ప్యాడ్ ఓపెన్ చేసావు, రకరకాల అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసావు. ఈ రకరకాల అప్లికేషన్స్ ఏం చేస్తాయి? ర్యామ్లో స్పేస్ ఆక్యుపై అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అవునా? లెట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఓఎస్ తీసుకుంది, దాని తర్వాత నువ్వు ఒక 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 సాంగ్ ప్లే చేస్తున్నావు, ఒక గేమ్ ఆడితే దాన్ని మినిమైజ్ చేసావు, బ్రౌజింగ్ చేస్తున్నావు, ఇంకోటి ఏదో సాఫ్ట్వేర్ 1, సాఫ్ట్వేర్ 2, సాఫ్ట్వేర్ 3 పెడుతున్నావు. ఇట్లా అన్ని పోతే నీకు 95% ఆఫ్ ద ర్యామ్ కన్జ్యూమ్ అయిపోయిందా లేదా? అవునా? అంటే 8 GBలో నీకు ఆల్మోస్ట్ 7.5 GB, అంటే 7 GB ఫుల్ అయిపోయింది, ఇంకా 1 GB ఉంది. ఇప్పుడు నువ్వు కుబర్నెటీస్ స్టార్ట్ చేసావు అనుకో, ఎగ్జాంపుల్ కుబర్నెటీస్ అంటుంది నాకు మినిమం 2 GB కావాలంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటుంది? నాకు 2 GB లేకపోతే 1 GB స్పేస్ కావాలంటుంది. ఒకవేళ దీంట్లో ఇప్పుడు 1 GB స్పేస్ ఉంది అనుకుందాం. వినండి, కుబర్నెటీస్ అనే కాదు, ఫర్గెట్ అబౌట్ కుబర్నెటీస్ ఫర్ ఎవర్. లేదు ఇంకోటి ఏదో ఒక బ్రౌజర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, ఇంకో బ్రౌజర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. బ్రౌజర్ అంటది, ఈ బ్రౌజర్ని స్టార్ట్ చేయాలంటే లేదా ఒక సాఫ్ట్వేర్ స్టార్ట్ చేయాలంటే నాకు మినిమం 2 GB స్పేస్ కావాలి ర్యామ్లో. కానీ దగ్గర ఎంత ఉంది? ఎంత ఉంది? 1 GB ఉంది. ఇప్పుడు ర్యామ్ ఓఎస్ ఏమంటుందంటే, ఓఎస్ కెనాట్ టెల్ యూ దట్ హే నువ్వు కొత్త అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేయకు, ర్యామ్ 8 GBలో 7 GB ఫుల్ అయిపోయింది అంటే
అని అని చెప్పదు నీకు. నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఏది డబుల్ క్లిక్ చేస్తే దాన్ని ఓపెన్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు స్వాప్ జనరిక్ మీనింగ్ ఆఫ్ స్వాప్ ఏంటి? మామూలు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్చేంజింగ్, నాట్ డైవర్టింగ్, ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, వి విల్ ద స్వాప్ అవర్ బుక్స్ అంటాం కదా, స్వాప్ అవర్ పెన్స్, రైట్? నాది నీది నీకు ఇస్తాను, స్వాపింగ్ అంటాం. అలానే ఏమవుద్దంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే కొత్త అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తావో ఆ కొత్త అప్లికేషన్ కోసం 2 GB ఇవ్వడం కోసం నీ మొత్తం ఈ 90% యూజ్ చేసిన ర్యామ్లో నుంచి ఏ అప్లికేషన్ అయితే లీస్ట్గా వాడావో, ఓకే, లీస్ట్గా వాడావో ఆ అప్లికేషన్ ఒక బ్రౌజర్ వాడావు అనుకుందాం, బ్రౌజర్ ఎప్పుడో 2 hours బ్యాక్ వాడావు అనుకుందాం, అండ్ దెన్ 2 hours నుంచి వాడట్లేదు నువ్వు. ఇప్పుడు ఓఎస్ ఏం చేస్తా అంటే ఈ బ్రౌజర్ని స్వాప్లో మూవ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? స్వాప్లో మూవ్ చేస్తుంది. డిస్క్ ఉంటే ఫాస్టా, డేటా ర్యామ్లో ఉంటే ఫాస్టా? ర్యామ్లోనే ఉంటే ఫాస్ట్. మరి ఇప్పుడు ఇది ఏం చేసింది? బ్రౌజర్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? స్వాప్ ఏరియాలోకి వెళ్ళిపోయింది. నీ బ్రౌజర్ స్వాప్ ఏరియాలోకి ఎందుకు వెళ్ళింది? ఎందుకంటే నువ్వు ఏదో అప్లికేషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నావు, దానికి 2 GB కావాలి. నీ ర్యామ్ ఎంత ఉంది? 1 GB కావాలి. మరి నీకు ఆ 2 GB ఇవ్వడం కోసం ర్యామ్లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెడుతుంది? స్వాప్లో పెట్టుకుంటుంది. ఒక్కసారి స్వాప్లోకి వెళ్ళిందా ఆ అప్లికేషను, నువ్వు మళ్ళీ దాన్ని క్లిక్ చేసావా ఇంకా తిరుగుతూనే ఉంటుంది అనమాట. లోడింగ్ అని మీకు అప్పుడప్పుడు చూస్తారా? నువ్వు అంటుంటావు కదా, నా సిస్టమ్ స్లో అయిపోతుంది, నా సిస్టమ్ క్రాష్ అయిపోతుంది అని. అంటే సో బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇస్ వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అ సఫిషియెంట్ స్పేస్ ఇన్ ర్యామ్ టు అకామిడేట్ ది అప్కమింగ్ అప్లికేషన్స్. నువ్వు ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేస్తా టక 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 క్లిక్ చేస్తున్నావు, మరి అన్ని లోడ్ చేయాలి కదా ర్యామ్లోకి. మరి ర్యామ్లో స్పేస్ లేదు, అప్పుడు ఏం చేస్తుంది? స్వాప్ చేసుకుంటుంది. ఓల్డెస్ట్ అప్లికేషన్ ఏదైతే వాడావో దాన్ని స్వాప్లో పెడుతుంటుంది. మళ్ళీ ఇంకోటి ఓపెన్ చేసావు, ఇంకో అప్లికేషన్ చేస్తుంది. సడన్ గా వెళ్ళి స్వాప్ లోకి మూవ్ అయిపోయిన అప్లికేషన్ క్లిక్ చేసి ఇప్పుడు వెళ్ళి మళ్ళీ ఇప్పుడు స్వాప్ నుంచి ర్యామ్ లోకి తేవాలా? ఈ స్వాపింగ్ దీని ఏమంటారు? స్వాపింగ్ అంటే ఎక్స్చేంజింగ్, ర్యామ్ నుంచి డిస్క్ నుంచి ర్యామ్ కి ఇటు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే మన అప్లికేషన్ స్లో అయిపోతాయి. ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు ద కుబర్నెటీస్ లో స్వాప్ ఎందుకు ఆఫ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ వోంట్ వాంట్ టు అలౌ ఆర్ ఇట్ డోంట్ వాంట్ టు ఎనేబుల్ స్వాప్ ఫర్ వాట్ దట్ మెషిన్. నీకు స్వాప్ ఆప్షన్ లేదనుకో, మీరు అడగచ్చు, సార్ స్వాప్ లేకుండా మెషిన్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఇస్ అప్ టు యూ. ఓకేనా? నీ అప్లికేషన్ స్లో అవ్వవు, అంతే, స్లో అయిపోతుంది మొత్తం అంతా. బట్ ఇట్ వోంట్ గో టు స్వాప్. ఏంటంటే నీ అప్లికేషన్ స్వాప్ లేదు కాబట్టి. అందుకని ఏమంటుంది అంటే కుబర్నెటీస్ ప్లీజ్ టర్న్ ఆఫ్ ది వాట్, నీకు ఎంత ర్యామ్ ఉందో అంత ర్యామ్ వాడుకో అని చెప్తుంది. నువ్వు బియాండ్ వాడితే నీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. ఓకే, సో ద పాయింట్ ఈస్ స్వాప్ షుడ్ బి వాట్ ఆఫ్. అసలు స్వాప్ అంటే అర్థమైందా? ఇటు నుంచి ఇటు, ఇటు నుంచి ఇటు, ఇటు నుంచి ఇటు, ఇటు నుంచి ఇటు అంటే ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటుంది అన్నమాట నీకు స్పేస్ కోసం. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కుబర్నెటీస్ లో మనం ఏమంటున్నాం? స్వాప్ ని టర్న్ ఆఫ్ చేసేయచ్చు. అంటే యూ మైట్ హావ్ క్రియేటెడ్ ద స్వాప్ ఏరియా ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ లైనక్స్ ఇన్స్టలేషన్, బట్ యు ఆర్ టర్నింగ్ ఆఫ్ ది స్వాప్. క్లియరా? ఇక్కడ క్లియర్ ఇవన్నీ. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి దీంట్లో? అప్డేటింగ్ ఆల్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్పిఎంస్. అవునా? ఈ రెండు కమాండ్స్ ఏంటి? సెక్యూరిటీ లినక్స్ ని మనం ఆపేస్తున్నాం, టర్న్ ఆఫ్ చేస్తున్నాం, సో దట్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ బ్లాక్. ఏ సర్వీస్ అని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బ్లాక్ చేయకుండా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి కమాండ్? స్వాప్ ని ఆఫ్ చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే మన పార్ట్స్ అంతా ఎఫిమెరల్ కాబట్టి ఓన్లీ ర్యామ్ లోనే ఉండాలి అండ్ దే షుడ్ నాట్ గో టు వాట్ స్వాప్ ఏరియా. అందుకని మొత్తం టర్న్ ని స్వాప్ ని మొత్తం ఆఫ్ చేసేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ కమాండ్ ఏంటి? సో మనకి కుబర్నెటీస్ ఇన్స్టలేషన్ చేయడానికి కొన్ని అడిషనల్ సాఫ్ట్వేర్స్ కావాలి. ఏం కావాలి? డిపెండెన్స్ అనుకోండి. సో కర్నల్ మాడ్యూల్స్, కొన్ని ఎక్స్ట్రా కర్నల్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో కుబర్నెటీస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఏమంటుందంటే ఈ కమాండ్ రన్ చేస్తే వాటికి ఏవైతే కుబర్నెటీస్ కావాల్సిన అడిషనల్ గుర్తుందా? ఈపీఈఎల్ అని చెప్పాను, ఎక్స్ట్రా ప్యాకేజ్ ఎంటర్ప్రైజ్ లినక్స్. ఎప్ఎల్ అయితే ఎట్లా మాట్లాడమో అట్లాంటే ఇవి కూడా కొన్ని ఎక్స్ట్రా కర్నల్ మాడ్యూల్స్ మన దానికి కావాలని చెప్తుంది, వాటిని ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్తుంది. ఓకేనా? వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్? మాడ్ ప్రోబ్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ ఎక్స్ట్రా మాడ్యూల్స్ నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేస్తావో అంటే నీ ఓఎస్ లో నీకు కావాల్సిన మాడ్యూల్స్ కన్నా కొన్ని అడిషనల్ మాడ్యూల్స్ నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తున్నావు అనమాట. ఆ వచ్చిన అడిషనల్ మాడ్యూల్స్ లో ఇది ఒకటి, బిఆర్ నెట్ ఫిల్టర్ అనే ఒక మాడ్యూల్ వస్తుంది అనమాట. నువ్వు పైన కమాండ్ కొట్టిన వల్ల, ఇన్స్టాల్ కొట్టడం వల్ల కింద ఏమొస్తుంది? బిఆర్ నెట్ ఫైలర్ అనే ఒక మాడ్యూల్ కావాలి. ఎక్కడ? లైనక్స్ లెవెల్లో కావాలి. ఈ మాడ్యూల్ ఉంటేనే మనకి కంటైనర్స్ కానీ కుబర్నెటీస్ పాడ్స్ కానీ నెట్వర్కింగ్ ఫీచర్ రావాలి. అర్థమైందా? ఒకటి చెప్పండి, నీ ల్యాప్టాప్లో ల్యాన్ కార్డ్ లేకపోతే నీ వర్చువల్ మెషిన్కి ల్యాన్ కార్డ్ వస్తుందా? రాదు.
వర్చువల్ మెషిన్ లో ఏ వర్చువల్ కాంపోనెంట్ రావాలన్నా నీకు ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ ఉండాలి, అవునా కదా? ఫిజికల్ కాంపోనెంట్ లేకుండా నువ్వు వర్చువల్ కాంపోనెంట్ ని క్రియేట్ చేయలేవు. ఇది కూడా అంతే. ఇక్కడ ఏమంటున్నా అంటే నీ ఓఎస్ లెవెల్లో ఈ నెట్వర్కింగ్ సంబంధించి నెట్వర్క్ ఫిల్టర్ అనే మాడ్యూల్ లేకపోతే కుబర్నెటిస్ లో కొన్ని సెట్టింగ్స్, నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ రావన్నమాట. అందుకని ఇదంతా ప్రీ చెక్స్ లో ఏమవుతుంది, మనం కుబర్నెటిస్ ఇన్స్టలేషన్ చేసే ముందే ఇవన్నీ సెట్టింగ్స్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అంటే మనం పిచ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం కుబర్నెటిస్ వచ్చి ల్యాండ్ అవడానికి, అర్థమవుతుందా? దాంట్లో భాగంగానే అప్డేట్ చేస్తున్నాము, సెక్యూరిటీ ఆఫ్ చేస్తున్నాము, స్వాప్ ఆఫ్ చేస్తున్నాము, అర్థమైందా? ఒక ఎక్స్ట్రా మాడ్యూల్ కావాలంటే ఒక ఎక్స్ట్రా మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాము. ఇస్ అ క్లియర్? అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఏంటి, దాని తర్వాత ఈ మాడ్యూల్ ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మాడ్ ప్రోబ్ అంటే ఏంటంటే స్టార్టింగ్ ది మాడ్యూల్. ఒక సర్వీస్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తావు, సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టార్ట్ సర్వీస్ అంటాం కదా, అట్లనే ఒక మాడ్యూల్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేస్తావు అంటే మాడ్ ప్రోబ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ప్రోబింగ్ అంటే స్టార్టింగ్. ఏంటి ప్రోబింగ్ అంటే స్టార్టింగ్. సో ఈ మాడ్యూల్ నువ్వు ప్రోబ్ చేస్తున్నావు అంటే స్టార్ట్ చేస్తున్నావు అనమాట. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఒక ఈ మాడ్యూల్స్ అని ఒక కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ kubernetes.conf అని, అంటే k8s.conf అనే ఒక ఫైల్లోకి ఇకో అంటే ఏంటి, ప్రింట్ కదా, ప్రింట్ దిస్ వన్ అండ్ సూడో టీ అంటే ఎంట్రీ అనమాట, రాయటం. ఓకే, ఈ ఫైల్లోకి రాసేస్తుంది అనమాట. ఇస్ అ క్లియర్? సో బేసికలీ వీఆర్ టెలింగ్ దట్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలింగ్ ది మాడ్యూల్, ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ ద మాడ్యూల్ వీఆర్ మేకింగ్ అన్ ఎంట్రీ ఇన్ టు దిస్ ఫైల్. బేసిక్గా ఈ త్రీ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ త్రీ స్టెప్స్ కూడా కాదు, ఇక్కడ దాకా, ఇక్కడ దాకా ఈ త్రీ స్టెప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో నెట్వర్కింగ్ చెప్తున్నా, నెట్ ఫిల్టర్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి ఫస్ట్ ఇన్స్టలేషన్ చేసాము, తర్వాత స్టార్ట్ చేసాము, తర్వాత ఫైల్లోకి ఎంటర్ చేసాము. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, లెఫ్ట్ ఈ సింబల్స్ ఏమంటారు, లైనక్స్ చెప్పాను కదా, ఈ సింబల్స్ ఏమంటారు, రీడైరెక్షన్ సింబల్స్ అంటారు. టూ వే ఉంటుంది. రైట్ సైడ్ అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని రైట్ సైడ్ లోకి రాయటం, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే రైట్ సైడ్ ఉన్న ఫైల్లో కంటెంట్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ లోకి ఇవ్వటం. ఓకేనా, దీన్ని డబుల్ రీడైరెక్షన్ సింబల్స్ అంటారు. ఓకే, సో బేసిక్ గా కంటెంట్ ఏంటంటే ఈ ఫైల్లోకి ఇదే ఈ కుబర్నెటిస్ sysctl.d అనే kubernetes.conf ఫైల్లోకి ఈ 2 లైన్స్ ఎంట్రీ చేస్తున్నాం. మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఈ 2 లైన్స్ ఈ ఫైల్లోకి మనం ఎంట్రీ ఇస్తున్నాం అంతే. ఓకేనా, ఎంట్రీ ఇచ్చిన తర్వాత మనం sudo sysctl సిస్టమ్, బేసిక్ గా అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలి అంటే లైనక్స్ లో కర్నల్ అంటే ఏంటి, లైనక్స్ లో కర్నల్ అంటే ఏంటి, దిస్ ఇస్ హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, అవునా? ప్రతి కర్నల్ కి కర్నల్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంటుంది. ఏముంటాయి, sysctl-p ఇది కమాండ్. ఇది కాదు, అక్కడ సిస్టమ్ అని ఉంది. sysctl-p అంటే విచ్ విల్ ప్రింట్ ద కర్నల్ సెట్టింగ్స్. ఏంటి, నీ కర్నల్ లో డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనే మొత్తం వస్తాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను చేసిన ఈ లాస్ట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే నేను ఈ కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేస్తున్నమాట. ఏది, ఈ sysctl.d అంటే కర్నల్ సెట్టింగ్స్, ఈ .d లో ఈ kubernetes అనే కాన్ఫ్ లో నేను ఈ 2 లైన్స్ ఈక్వల్ టు 1 అంటే ఫస్ట్ లైన్ దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 1, దిస్ వాల్యూ ఈక్వల్ టు 2, 1 అని పెట్టాను. ఐపీ టేబుల్స్ అంటే ఏం చెప్పాను మీకు లాస్ట్ టైం, ఫైర్ వాల్ సెట్టింగ్స్ ని ఐపీ టేబుల్స్ అంటారు. ఓకేనా, సో ఫైర్ వాల్ కి సంబంధించిన మొత్తం కంటెంట్ ని ఈ ఫైల్లో పెట్టాను. సో మన కర్నల్ ఈ కమాండ్ ఏం చేస్తా అంటే sysctl-system అంటే నాకు అన్ని కర్నల్ ఇప్పుడు దాకా నేను చేసిన అన్ని కర్నల్ సెట్టింగ్స్ అని ప్రింట్ చేయమని అర్థం అనమాట. సో గైజ్, సో ఈ సెకండ్ స్టెప్ లో అంటే ఈ స్టెప్ లో బేసిక్ గా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా, ఎక్కడ దాకా, ఇక్కడ దాకా ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కమాండ్స్, ఇవి ప్రీ ఇన్స్టలేషన్ కమాండ్స్. ఏమంటారు అంటే కుబర్నెటిస్ ఇన్స్టలేషన్ చేసే ముందు నా లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో నాకు కావాల్సిన సెట్టింగ్స్ అన్ని చేసుకుంటున్నాను. ఓకేనా, దాంట్లో అట్ హై లెవెల్ ఏం చెప్పాను మీకు అన్ని ఆర్పిఎమ్స్ అప్డేట్ చేసుకోండి. సెక్యూరిటీ ఎన్ఫోర్స్ అంటే సెట్ ఎన్ఫోర్స్ అంటే అదే, గెట్ ఎన్ఫోర్స్ అంటే మీకు లిస్ట్ ఇస్తుంది. ఏమి ఇస్తుంది, గెట్ ఎన్ఫోర్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఏముందని ఇస్తుంది, సెట్ ఎన్ఫోర్స్ 0 అంటే డిజేబుల్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ఈ రెండు అదే కమాండ్స్. దాని తర్వాత స్వాప్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాము. ఒక కర్నల్ మాడ్యూల్ కావాలి మనకి. ఈ కర్నల్ మాడ్యూల్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మాడ్ ప్రో ద్వారా స్టార్ట్ చేస్తున్నాము, ఈ ఫైల్లోకి ఎంటర్ ఇస్తున్నాము. దాని తర్వాత ఈ ఫైల్లోకి ఇంకోటి ఏం చెప్పాను మీకు, కర్నల్ సెట్టింగ్స్ అంటాం కదా, కర్నల్ సెట్టింగ్స్ లో మన ఫైర్ వాల్ సంబంధించిన ఒక 2 పారామీటర్స్ ని యాడ్ చేసి సేవ్ చేసాం అంతే మనం చేసింది. హై లెవెల్ చెప్పాలంటే 1 2 3 4
5 స్టెప్స్ చేసాం మనం ప్రీచెక్స్ లో. ఏం చెప్పాము? 5 స్టెప్స్ చేసాము. ఏంటి? బిఫోర్ ఇన్స్టాలింగ్ ద కుబర్నెటిక్స్ ఐ పర్ఫార్మ్ వాట్ 5 ప్రీచెక్స్ చేశాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటిది? ఇన్స్టాల్ వాట్ కంటైనర్ రన్ టైమ్. సో మీకు కంటైనర్ రన్ టైమ్స్ మన ఫేమస్ అంటే ఏంటి? ఎనీ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ ప్రొవైడ్స్ ది కంటైనర్స్ ఇస్ కాల్డ్ కంటైనర్ రన్ టైమ్ అంటాం. ఓకేనా? సో బాగా ఫేమస్ డాకర్. డాకర్ ఎలా ఉందో కంటైనర్ డి అనేది కూడా ఒక వేరే ఒక థర్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉంది. ఓకే, దగ్గర మల్టిపుల్ కంటైనర్ సాఫ్ట్వేర్స్, లైనక్స్ కంటైనర్స్ కూడా ఉన్నాయి. లైనక్స్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి, డాకర్ ఉంది, కంటైనర్ రెడీ అనేది కూడా ఉంది అనమాట. సో బేసిక్ గా సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి? బికాస్ మై పిచ్ ఇస్ రెడీ అంటే నా ఓఎస్ రెడీ ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ వాట్ ఇన్స్టాలింగ్ వాట్ కంటైనర్ రన్ టైమ్. సో డైరెక్ట్ గా ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం మనం? ఎం ఇన్స్టాల్ డాకర్ అన్నట్టుగానే ఎం ఇన్స్టాల్ కంటైనర్ రెడీ డాట్ ఐఓ. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం. దేని కింద? ఈటీసీ అనే ఫోల్డర్ కింద ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కంటైనర్ డి కాన్ఫిగ్, ఇప్పుడు ఎట్లయితే మనం డాకర్ అంటామో అట్లా కంటైనర్ డి కాన్ఫిగ్ డిఫాల్ట్ అని చెప్పి దాన్ని ఆ అవుట్పుట్ ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో పెడుతున్నాం. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్, సో ఇవన్నీ కమాండ్స్ అనమాట. సో ఇట్లా మీరు మళ్ళీ సూడో వచ్చేయండి, మీరు పడుకోడరా బాబు. ఈ వర్డ్ గుర్తుందా? లైనెక్స్ లో ఫిల్టర్స్ అని చెప్పాను, గుర్తుందా? ఎడిటర్స్. అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్ లో మెయిన్ ఉంటాయి ఆక్, సెడ్, గ్రెప్. ఫిల్టర్స్ అంటే ఏంటి? మనకు ఒక కమాండ్ ద్వారా వచ్చిన అవుట్పుట్ ని ఇంకో కమాండ్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి దాంట్లో ఫిల్టర్ చేసి అవుట్పుట్ ప్రింట్ చేస్తాం. వాటిని ఏమంటాము? ఫిల్టర్స్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ls-lrt పైప్ గ్రెప్ డబ్ల్యూసి, గుర్తుందా? wc-l. డబ్ల్యూసి అంటే ఏంటి? వర్డ్ కౌంట్. ఓకేనా? వీటిని ఫిల్టర్స్ అంటారు బేసిక్ గా. హెడ్, ఇప్పుడు నా ఒక నా లొకేషన్ లో 10,000 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ 10 ఫైల్స్ ప్రింట్ చేయాలి. ఏం ప్రింట్ చేయాలి? ఫస్ట్ 10 ఫైల్స్ ప్రింట్ చేయాలి. 10,000 వద్దు. ఫస్ట్ 10 ఫైల్స్ ఎలా ప్రింట్ చేస్తారు? ls-lrt పైప్ హెడ్ -10, హెడ్ స్పేస్ -10 అంటే టాప్ 10 వస్తుంది. లాస్ట్ 10 ఫైల్స్ ప్రింట్ చేయాలి. టైల్ -10. అర్థమైనా? రివర్స్ ప్రింట్ చేయాలి. అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్, సార్ట్. ఏమర్థం? సార్ట్. సో వీటిని ఫిల్టర్స్ అంటారు. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ను వాడాలి అంటే ఒక కమాండ్ కి ఇన్పుట్ ఇచ్చి ఆ వచ్చిన అవుట్పుట్ ని నువ్వు ఫిల్టర్స్ వాడతావు. కానీ ఈ సెడ్, ఆక్, సెడ్, గ్రెప్, ఈ 3 కమాండ్స్ అంటారు. దీన్ని అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్ అంటారు. ఏమంటారు? ఆక్, ఏడబ్ల్యూకే, ఆక్, సెడ్, గ్రెప్. ఓకేనా? దీస్ ఆర్ అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్ అన్నమాట. ఫైల్ ఫార్మాటింగ్ కోసం వాడతారు. దేనికి మళ్ళీ అడుగుతారు అన్నమాట. ఆక్, సెడ్, గ్రెప్ అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్ ఎక్కడ వాడతారంటే ఫైల్ ఫార్మాటింగ్ లో వాడతారు. లైనెక్స్ లో ఒక ఫైల్లోకి ఏమైనా రాయాలన్నా, ఓకే, ఒక ఒక 100 లైన్లు కోడ్ ఉందమ్మా, ఒక పర్టికులర్ గా వెళ్ళి ఒక లైన్ లో ఒక కోడ్ మార్చాలి అనుకో, నువ్వు ఫైల్ ఓపెన్ చేసి నువ్వు మార్చుకోవచ్చు ఒకటి మాన్యువల్గా విఏ తోటి. అవునా? అది ఎంటర్ ఓపెన్ చేయకుండా కూడా మార్చచ్చు. ఎట్లా అంటే ఆక్, సెడ్, గ్రెప్ తోటి మనం చేయొచ్చు అనమాట. అట్లానే సెడ్ అనే ఒక యూటిలిటీ వాడి, ఓకే, సెర్చ్ చేసి హైఫెన్ అంటే ఏంటి? సెర్చ్ ఫర్ దిస్ వర్డ్ ఈక్వల్ టు వాట్? ఫాల్స్ నుంచి సెర్చ్ ఫర్ వాట్? ఈ వర్డ్ ఉంటుంది ఫైల్లో. దీన్ని ఏమని రీప్లేస్ చేస్తున్నా? ట్రూ అని రీప్లేస్ చేస్తున్నా. దేంట్లోకి రీప్లేస్ చేస్తున్నా? ఏంటి ఆ ఫైల్? ఈ ఫైల్. అర్థమైందా మీకు? ఎస్ ఆర్ నో? ఫైల్ ఓపెన్ చేయకుండా ఒక ఫైల్లో ఒక వర్డ్ ని రీప్లేస్ చేస్తున్నా. అర్థమైందా మీకు? కలదా? మిమ్మల్ని మీరు రీప్లేస్ చేయమంటే మీరు ఏం చేస్తారు? విఐతో ఓపెన్ చేస్తారు ఫైల్ని. అవునా? ఆ లొకేషన్కి వెళ్తారు, ఆ లైన్ తీసేస్తారు, కొత్త లైన్ పెడతారు. రైట్? దిస్ ఇస్ వాట్ వి ట్రెడిషనల్ డూ. నేనేమంటున్నాను, అడ్వాన్స్ ఫిల్టర్స్ తోటి మనం ఫైల్ ఓపెన్ చేయకుండా కూడా ఫైల్లో కంటెంట్ ని మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు. అదే ఇక్కడ ఏం వాడాను నేను? సెడ్ వాడాను అనమాట. ఓకేనా? ఇది ఎడిటర్, ఇది కూడా ఒక ఎడిటరే. ఓకేనా? సో యూజింగ్ సెడ్ హైఫెన్ ఏంటండి? ఇగ్నోర్ కేస్ అంటే ఏంటి? అంటే ఒకటి అప్పర్ లెటర్ ఉన్నా, లోవర్ కేస్ ఉన్నా, ఏదున్నా సరే, ఇగో ఈ ఎస్ అంటే ఏంటి? మళ్ళీ సర్చ్. అర్థమైందా? అప్పర్ కేస్, లోవర్ కేస్, దీని ఏమంటారు చెప్పండి? ఇది ఏ కేసులో ఉంది? అప్పర్ కేస్ ఉందా, లోవర్ కేస్ ఉందా? అప్పర్ లోవర్ ఏమంటారు? క్యామెల్ కేస్ సార్. క్యామెల్ కేసింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? క్యామెల్ కేసింగ్. ఫస్ట్ లెటర్ వర్డ్ ఎప్పుడైతే
అప్పర్ కేస్ ఉంటుందో దాన్ని క్యామెల్ కేసింగ్ అంటారు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన క్లియర్గా నేను ఇక్కడ ఈ కమాండ్ ఏంటంటే అది అంటే యూజింగ్ సెడ్ ఇగ్నోర్ కేస్, అది అప్పర్ కేసా లోవర్ కేసా క్యామెల్ కేసా సరే, ఈ వర్డ్ కోసం సెర్చ్ చేయమని చెప్తున్నాను. ఏంటి? ఈ వర్డ్ కోసం సెర్చ్ చేయి. ఈ వర్డ్ కనిపిస్తే స్లాష్ దీంతో రీప్లేస్ చేయమని చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? సర్చ్ ఫర్ దిస్ వర్డ్ అండ్ దెన్ వాట్, రీప్లేస్ దిస్ వర్డ్. ఫాల్స్ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? ట్రూ చేస్తున్నాం. కానీ దేంట్లో చేస్తున్నాం? ఏ దాంట్లో సార్? ఎక్కడ సెర్చ్ చేయాలి? ఈ లొకేషన్ లో ఉన్న ఈ ఫైల్ ని సెర్చ్ చేయమని చెప్తున్నాను. గో టు దట్ ఫైల్, search it, find the word, if it is available, replace it. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వాట్, ఈ కమాండ్. ఓకేనా? సరే. సో ఒక సి గ్రూప్ సిస్టమ్ సి గ్రూప్ అనేది మనం ట్రూ ఫాల్స్ ఉంటే ట్రూ చేస్తున్నాం. ఎందుకు ఈ సి గ్రూప్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఈ సిస్టమ్ సిటిఎల్ కమాండ్ ఉందా? సిస్టమ్ సిటిఎల్ కమాండ్ ఏం చేస్తుంది చెప్పండి? బేసిక్గా ఒక సర్వీస్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం, అవునా? సో నీ కుబర్నెటిస్ కానీ డాకర్ కానీ లేకపోతే యాన్సిబుల్ కానీ ఏ సర్వీస్ అయినా సరే ఒక సర్వీస్గా రిజిస్టర్ చేసి దాన్ని నువ్వు సిస్టమ్ సిటిఎల్కి నువ్వు స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ చేయమని చెప్పాలి. ఒక సర్వీస్ కింద దీన్ని నేను వాడుకుంటాను నువ్వు చెప్పాలి అంటే ఈ సి గ్రూప్ అనే కాన్సెప్ట్లో ఈ ఫైల్లో నువ్వు ట్రూ అని పెట్టాలి. అప్పుడే అది ఒక సర్వీస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాను అనమాట. దీన్ని ఏ కంపెనీ అయినా సరే, అది డాకర్ కానీ కుబర్నెటిస్ కానీ, నువ్వు జనరల్గా ఒక కాంపోనెంట్ని సిస్టమ్ సిటిఎల్తో స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ చేయాలి అంటే, ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఉండే ఒక ప్రాసెస్ని కానీ దేనైనా సరే సిస్టమ్ సిటిఎల్ కింద నువ్వు స్టార్ట్ చేస్తే, స్టార్ట్ అంటే స్టార్ట్ అవ్వాలి, స్టాప్ అంటే స్టాప్ అవ్వాలి అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ సి గ్రూప్లోకి ఆ కమాండ్కి సంబంధించిన ఆ ప్రాసెస్ సంబంధించిన దాన్ని ఫాల్స్ కింద తీసి మార్చి ట్రూ కింద పెట్టాలి. అప్పుడే అది ఒక సర్వీస్ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఎస్ సార్ నో? సరే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సార్ నేను లైనక్స్ డెవలపర్ని, నేను ఒక కొత్త సాఫ్ట్వేర్ రాశాను, ఆ సాఫ్ట్వేర్కి వెనకాలక ఆ సాఫ్ట్వేర్ని ఒక సర్వీస్ కింద నేను లైనక్స్లో రిజిస్టర్ చేయాలి సార్ అని చెప్తున్నాడు. అర్థమవుతుందా కదా? నేను ఒక ప్రోగ్రామ్ రాశాను, ఆ ప్రోగ్రామ్ ఒక సర్వీస్ కింద రన్ అవ్వాలి. ఎక్కడ? లైనక్స్లో. అంటే ఏంటి అంటే సార్ ఎప్పుడు లైనక్స్ స్టార్ట్ అయినా ఆటోమేటిక్గా నేను క్రియేట్ చేసిన సర్వీసెస్ స్టార్ట్ అవ్వాలి. అర్థమైందా కలేదా? నేను ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేశానమ్మా, అది ఏంటి అదన్నా పక్క పెట్టండి. ఒక సర్వీస్ క్రియేట్ చేశాను, నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి? లైనక్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినా సరే లైనక్స్ షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ సర్వీస్ అండ్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ద సర్వీస్. అయితే లైనక్స్ కూడా ఇంటర్నల్గా ఏ కమాండ్ వాడుతుంది? సిస్టమ్ సిటిఎల్ వాడుతుంది. కానీ నువ్వు సిస్టమ్ సిటిఎల్ వాడాలి అంటే, నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ని ఒక సర్వీస్ కింద రిజిస్టర్ అవ్వాలి అంటే ఈ సి గ్రూప్ సిస్టమ్ డి సి గ్రూప్ అనే కంటెంట్ని ఫాల్స్ నుంచి ఏం చేయాలి? ట్రూ చేయాలి. అర్థమైందా? ఎప్పుడైతే ట్రూ చేస్తావో నువ్వు రాసిన ప్రోగ్రామ్ని ఒక సర్వీస్ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే సర్వీస్ కింద రిజిస్టర్ అవుతుందో అప్పుడు నువ్వేం చేయగలుగుతావు? సిస్టమ్ సిటిఎల్ తోటి స్టార్ట్ చేయగలుగుతావు, స్టాప్ చేయగలుగుతావు, ఎనేబుల్ చేయగలుగుతావు, డిజేబుల్ చేయగలుగుతావు, రీస్టార్ట్ చేయగలుగుతావు. అర్థమైందా కలదా? బేసిక్గా ఈ ఏంటి సార్ ఈ సిస్టమ్స్ డి అంటే అంటాను చెప్తున్నా. సిస్టమ్ సిటిఎల్ అనే యూటిలిటీ వాడి నువ్వు నీ సర్వీస్ని స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ చేయాలి అంటే నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ సెట్టింగ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఈ కంటైనర్ డి అనే సాఫ్ట్వేర్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా పైన, ఇక్కడ చేసామా లేదా? కంటైనర్ డి అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసామా? మరి ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ని నేను స్టార్ట్ స్టాప్ అని చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా నేను ఏం చెప్పాను? ఈ ఫైల్లో దీన్ని సి గ్రూప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఐ సెడ్ ట్రూ కింద మార్చాను. అప్పుడు మార్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమాండ్ ఏం కొంటాం చూసారా? సిస్టమ్ సిటిఎల్ రీస్టార్ట్ కంటైనర్ డి. ఇది కనుక ఫాల్స్ ఉంటే అది సర్వీస్ కింద కన్సిడర్ చేయదు. నువ్వు సిస్టమ్స్ బై డిఫాల్ట్ ఎవ్రీ సర్వీస్ ఇస్ అ ఫాల్స్, దాన్ని చేసుకోవాలి. మనం ఎం తోటి డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేసేస్తున్నాము, ఎం తోటి యాన్సిబుల్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసేస్తున్నాము, ఎంతో గిట్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాం, మావెన్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాం కదా. ఇంటర్నల్గా ఆ టూల్స్ ఎప్పుడైతే నువ్వు ఇన్స్టాల్ చేస్తావో బ్యాక్ ఎండ్లో ఇది ఈ స్టెప్స్ చేస్తాను అది కూడా. ఓకేనా? అది ఆటోమేటిక్గా చేస్తే మనం మాన్యువల్గా చేసుకుంటాం. సో ఈ థర్డ్ స్టెప్లో సింపుల్ చెప్పండి, మీకు ఏం అర్థమైంది? ఏం చేసాం? వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ దిస్ థర్డ్ స్టెప్? కంటైనర్ డి అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి దానికి సంబంధించిన ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసి, అవునా, ఇదే డైరెక్టరీలో కాన్ఫిగ్ డాట్ 2ml అని ఒక పెట్టి దీని లోపల ఏం చెప్తున్నాం? ఈ కంటైనర్ డీని నేను ఒక సర్వీస్ కింద కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి దాన్ని సి గ్రూప్ ఏమని పెడుతున్నాను ఇక్కడ? ట్రూ పెడుతున్నాను. బాస్ యూ కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ అ సర్వీస్.
సర్వీస్ అని చెప్పి ఇక్కడ ఈ కమాండ్ ఏంటి, ఎనేబుల్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎనేబుల్ అంటే లైనెక్స్ తో పాటు ఈ కంటైనర్ డి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడ నేను చేసిన థర్డ్ స్టెప్ లో అంతే. కంటైనర్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఒక ఇన్స్టాల్ చేసి దాని ఒక సర్వీస్ కింద లైనెక్స్ లెవెల్లో సిస్టమ్ సిటిఎల్లో రిజిస్టర్ చేసి దాన్ని రీస్టార్ట్ చేసి ఎనేబుల్ చేశా. అర్థమైందా? ఎందుకు మన కంటైనర్ రన్ టైం కంటైనర్ రన్ టైం లేకుండా మన కుబర్నెటిస్ వాడచ్చా? కంటైనర్ రన్ టైం లేకుండా కుబర్నెటిస్ వాడచ్చా? ఆర్కిటెక్చర్ క్లాస్. Container doesn't have an container is own sorry Kubernetes is only orchestration tool. Kubernetes cannot produce, cannot create, cannot what containers. నేను రీసెంట్ ఒక ఆర్టికల్ చదివాను. గూగుల్ ఈస్ ప్లానింగ్ ఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఆన్ ఎ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ టు కమ్ అప్ విత్ దేర్ ఓన్ కంటైనర్ టెక్నాలజీ. మార్కెట్లో కంటైనర్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఎవరు డామినేటింగ్ ఉన్నారు? కుబర్నెటిస్. కంటైనర్ టెక్నాలజీ అమ్మా, Docker, ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ Docker. కాదు. డాకర్. డాకర్ ఇస్ ద టూల్ విచ్ ఇస్ కరెంట్లీ డిమాండ్. గూగుల్ వాళ్ళు ఎంత అవుట్ స్మార్ట్ అంటే, ఎంత స్మార్ట్ పీపుల్ అంటే, ఇప్పుడు ఒక ఓఎస్ తీసుకొచ్చారనుకో, ఆల్రెడీ విండోస్ ఉంది, లైనెక్స్ ఉంది, అవన్నీ రాజ్యం వెళ్తున్నాయి. ఇప్పుడు నేను వచ్చి రేస్లో పరిగెత్తిన అది వేస్ట్. అది అవునా? వాళ్ళని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఇంకో 10 years 15 years పడుతుంది. అవునా కదా? అందుకని గూగుల్ వాళ్ళు ఎట్లాంటి వాటిని కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు అంటే, రేర్ అసలు మార్కెట్లో లేని ప్రొడక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తారు. ఓకేనా? టు డామినేట్ ది మార్కెట్, టు క్యాప్చర్ ది మార్కెట్. తో ఇట్ ఈస్ అన్ ఓపెన్ సోర్స్. అవునా కదా? అట్లా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే, అరే ఆల్రెడీ డాకర్ కంటైనర్ ఉంది, మనం మళ్ళీ కంటైనర్ తీసుకురావడం ఎందుకని చెప్పి ఆర్కెస్ట్రేషన్ తీసుకొచ్చారు. అవునా కదా? ఇప్పుడు ఇంత సక్సెస్ అయిన తర్వాత నౌ రీసెంట్ గా నేను ఆర్టికల్ మీకు షేర్ చేస్తాను. సమ్వేర్ ఐ రెడ్ గూగుల్ ఈస్ డూయింగ్ ఏ పైలట్ ప్రాజెక్ట్ టు కమ్ అప్ విత్ దేర్ ఓన్ కంటైనర్స్. అర్థమైందా? అది లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ కంటైనర్ డి అనే ఒక టెక్నాలజీ, ఇక్కడ డాకర్ కూడా వాడుకోవచ్చు, మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాం. అర్థమైందా? సెకండ్ స్టెప్ లేనేమో నేను ఓఎస్ని క్లీనప్ చేసి పిచ్ రెడీ చేశాను. అయిపోయిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేశాను, కంటైనర్ని ఇన్స్టాల్ చేసి సిస్టమ్ సర్వీస్ కింద ఒక రిజిస్టర్ చేసి దాన్ని రీస్టార్ట్ చేసి ఎనేబుల్ చేశాను. క్లియరా? క్లౌడ్లో ఇదంతా ఇప్పుడు ఇదంతా నేను చేసి డాక్యుమెంట్ చేశాను. నేను రాత్రి 2:30 అయింది రాత్రి నాకు, ఆఫ్టర్ 4-5 hours ఆఫ్ ఇటరేషన్. సి ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్, ఒకటే క్వశ్చన్ మేము అడుగుతా, నీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఆన్ ప్రిమైస్ కుబర్నెటిస్ సెటప్ చేయమంటారు. ఓకేనా? ఆన్ ప్రిమైస్ అంటే కస్టమ్ కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ సెటప్ చేయమంటారు. అప్పుడు మీకు ఏమి ఇస్తారు? నీకైతే ఫిజికల్ సర్వర్స్ అని ఇస్తారు, వర్చువల్ మెషిన్స్ అని ఇస్తారు, లేదా క్లౌడ్లో అన్న చేయమంటారు. ఈ మూడిట్లో ఎక్కడ చేసినా ఈ స్టెప్స్ ఒకటే. మనది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ కాబట్టి మనోజ్, ఎస్సీ లైనక్స్ ఈజ్ ఏ ఫీచర్ ఇన్ లైనక్స్. అది ప్రతి లైనక్స్ లో ఉంటుంది. ఆ సెక్యూరిటీ లైనక్స్ ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తాం మనం చెప్పు? మీకు లైనక్స్ నేర్పించినప్పుడు బయట పుట్టి నుంచి కనెక్ట్ అవ్వడానికి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి మీకు మొబైల్ సిస్టమ్ నుంచి, సర్వీస్ సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఫైర్ వాల్ డి ఆఫ్ అని చెప్పాము, గుర్తుందా? ఎందుకు? అది నువ్వు ఆఫ్ చేయకపోతే నీకు బై డిఫాల్ట్ పోర్ట్ 22 బ్లాక్ చేసేస్తుంది. అవునా? ఈ సిస్టమ్స్ దీన్ని ఏమంటారంటే సెక్యూరిటీ. ఎస్సీ లైనక్స్ నువ్వు ఎనేబుల్ ఆన్ లో ఉంటే బై డిఫాల్ట్ ఇట్ వోంట్ అలౌ యూ టు రన్ ఎనీ సర్వీస్. దాన్ని ఆఫ్ చేసుకున్నాం, దాన్ని ఎస్సీ లైనక్స్ అంటారు, దాన్ని సెక్యూరిటీ లైనక్స్ అంటారు. బై డిఫాల్ట్ ఇట్ విల్ బి ఆన్. దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఆఫ్. అది సెపరేట్ లైనక్స్ కాదు. డోంట్ థింక్ దట్ ఇది రెడ్ హ్యాట్ లాగా ఇంకో లైనక్స్ కాదు. అది ప్రతి లైనక్స్ లో అదొక ఫీచర్, దాన్ని ఆఫ్ చేస్తున్నాం అంతే. అర్థమైందా కదా? సో ఇప్పుడు మనం చేసే టాస్క్ ఏంటంటే, మళ్ళీ చెప్తున్నానండి, ఆన్ ప్రిమైస్ కానీ వర్చువల్ మెషిన్స్ కానీ క్లౌడ్లో EC2 ఇన్స్టెన్సెస్ కానీ, అంటే అది గూగుల్ క్లౌడ్ కానీ అమెజాన్ క్లౌడ్ కానీ అజూర్ క్లౌడ్ కానీ ఏది ఇచ్చినా సరే, ఒక వర్చువల్ మెషిన్స్లో మీరు కుబర్నెటిస్ ఇన్స్టలేషన్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్. దాంట్లో నేను ప్రిపేర్ చేసింది ఓన్లీ ఫర్ వాట్, మాస్టర్ నోడ్. ఒక నిమిషం బాలా చెప్పాలా, చెప్ప. ఫైర్ క్రాష్ యాక్టివిటీ ఉందా? ఓకే. డిప్లాయ్మెంటా? ఓకే ఓకే. ఆహా.
అది కొత్త సర్వరా పాత సర్వరా? ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు మన టాస్క్ ఏంటి? అది మాంగోడిబి ఏమో చూడు, మైసికల్ కాదనుకుంటా, మాంగోడిబి ఏమో చూడు. సిస్టమ్ సిటిఎల్ మాంగోడి స్టేటస్ మాంగోడి, లేదా సూడో హైఫన్ ఎల్ కొట్టు, దాంట్లో కమాండ్స్ అన్నీ వస్తాయి. అవునబ్బా, నేనేమంటున్నా బాలా, నువ్వు కనెక్ట్ అయిన సర్వరు అది మాంగో సర్వరా మైసికల్ సర్వరా అని అడుగుతున్నా నేను. అది ఎలా కన్ఫర్మ్ చేసాను మైసికల్ సర్వర్ అని? ఒకసారి ఒక కమాండ్ కొట్టు, ఐడి స్పేస్ మైసికల్ కొట్టు, ఐడి స్పేస్ మైసికల్ నీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది బాలా. సరే, ఒక ఐడి స్పేస్ మైసికల్ కొట్టు, లేదా ఐడి స్పేస్ మాంగో అని కొట్టు. ఓకేనా? మాంగో కాదు, మాంగో డి అని కొట్టు. ఓకేనా? ఈ రెండిట్లో ఏది వస్తే వచ్చిందా? అయితే ఇప్పుడు సిస్టమ్ సిటిఎల్ స్టేటస్ మైసికల్ అని కొట్టు. విండో దాటిపోయిందా? మెయింటెనెన్స్ విండో దాటిపోయిందా? చెప్పు ఏంటి? సూడో హైఫెన్ ఎల్ కమాండ్ కొట్టావా? సూడో స్పేస్ హైఫెన్ ఎల్ కమాండ్ కొట్టావా? దాంట్లో నీకు చాలా సర్వీస్ ఉంటాయి చూడు, /usr/bin సిస్టమ్ సిటిఎల్ ఎందుకు కనిపించదు బాలా? వచ్చిందా అవుట్పుట్? నేను చెప్పింది కమాండ్ నీకు అర్థమవుతుందా? యూనిట్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే మై సీక్వెల్ లేదు అని చెప్తుంది, కానీ నువ్వేమంటున్నావు, అది మై సీక్వెల్ సర్వర్ అంటున్నావు కదా. మరి లేదని ఎట్లా అంటుందని నేను అంటున్నా. ఆ యూనిట్ అనే వర్డ్ ఎప్పుడు రాంగ్ వస్తుంది తెలుసా? మనము మై సీక్వెల్ డి అని నువ్వు ఇచ్చావా, మై సీక్వెల్ ఇచ్చావా? మై సీక్వెల్ డి అని ఇవ్వు. ఏమొచ్చింది? నీకు ఇది అదే చెప్తుంది నీకు ఇంత నుంచి. నువ్వు కమాండ్ కొట్టినప్పుడు సిస్టమ్ సిటిఎల్ తోటి యూనిట్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే నువ్వు ఇచ్చిన పేరుతోటి ఆ సర్వీస్ లేదని అర్థం. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. లేదు లేదు లేదు, ఎప్పుడు మై సీక్వెల్ డి కింద సర్వీస్ రిజిస్టర్ అవుతుంది, మై సీక్వెల్ కింద రిజిస్టర్ అవుతుంది సర్వీస్ సర్వర్ లో. ఇప్పుడు ఏంది రన్నింగ్ లో ఉందా లేదా అది? ఆ, ఇప్పుడు ఒకసారి స్విచ్ కొట్టి మై సీక్వెల్ ఎంటర్ కొట్టి షో డేటాబేసెస్ కొట్టి వెరిఫికేషన్ చేసుకో, టీమ్ కన్ఫర్మ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ అని. ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందా? అయ్యా, నువ్వు ఫోన్ చేసినంత కాదబ్బా, నీకు క్లారిటీ వచ్చిందని అడుగుతున్నాను. ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉన్నాయా మన సైడ్ నుంచి? ఇంకేమన్నా మా వీకెండ్ యాక్టివిటీస్ ఇది కాకుండా? అంజీ గాని మధు గాని ఎవరు లేరా? మధు ఉన్నాడా? సరే సరే, ఓకే బాలా, రైట్. గైస్, ఓకే, ద సేమ్ థింగ్ యూ అండర్స్టూడ్ రైట్. ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం, కంటైనర్ డి అనే సర్వీస్ ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసి దాన్ని కాన్ఫిగర్ చేసి దాన్ని ఒక సర్వీస్ కింద మనం ఓఎస్ లో రిజిస్టర్ చేసి రీస్టార్ట్ చేసి ఎనేబుల్ చేసాం. ఇంతే, ఇది చేసింది మన పాయింట్. కమింగ్ టు వాట్, ఇప్పుడు యాక్చువల్ స్టెప్కి వచ్చాం. స్టెప్ నెంబర్ 4, వాట్ ఇస్ దట్? ఇన్స్టాలింగ్
Kubernetes కాంపోనెంట్స్. సో మనకి గుర్తుందా, క్యూబర్నెటీస్ అనేది జస్ట్ ఇన్స్టాల్ కుబర్నెటీస్ అని కొడితే రాదు, డౌన్లోడ్ అవ్వదు. దానికి అది ఎక్కడుందో మనం తెలియాలి, లైనక్స్ తెలియాలి అంటే ఒక రిపో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తాం, గుర్తుందా ప్రతిసారి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఎగ్జిస్టింగ్ రిపో ఏదైనా డిలీట్ చేసేస్తున్నాం ఫస్ట్. ఏదైనా రిపో కుబర్నెటీస్ డాట్ రిపో అని ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైనా బై డిఫాల్ట్ వచ్చినా ఉన్నా క్లీనప్ చేసేస్తున్నాం ఫస్ట్ స్టెప్. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, ఈ కమాండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కొడితే, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా కొడితే దిస్ విల్ క్రియేట్ వాట్, రెపో ఫైల్. రెపో ఫైల్ మళ్ళీ క్రియేట్ అవుతుంది చూస్తున్నారా. ఫస్ట్ స్టెప్లో డిలీట్ చేశానమ్మా, ఈటీసీఎం రిపోజ్ డాట్ డీలో డిలీట్ చేశాను, మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి చెప్పాను కదా. ఈ ఫైల్ క్రియేట్ చేసి ఈ సింబల్ ఏంటి అంటే దీని కింద నుంచి వచ్చే కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ కంటెంట్ తీసుకొచ్చి ఈ ఫైల్లో పెడతాను అనమాట. అర్థమైనా. సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఐ డిలీటెడ్ ది ఎగ్జిస్టింగ్ రిపో ఫైల్, అండ్ సెకండ్ స్టెప్ వాట్, ఐ క్రియేటెడ్ ది న్యూ రిపో ఫైల్. ఓకే, అయిపోయింది. దెన్ వాట్, ఇన్స్టాల్. మీకు డయాగ్రామ్ ప్రకారం చూడండి, ఇక్కడ డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఏమని చెప్పాను మీకు, kubectl, kubeadmin. ఇక్కడ కూడా క్యూబ్లెట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ కూడా క్యూబ్లెట్ ఉంటుంది, రెండు ఉంటాయి, క్యూబ్లెట్ క్లయింట్ వేరు, క్యూబ్లెట్ మాస్టర్ సర్వర్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో చూడండి ఇక్కడ కమాండ్, ఫస్ట్ ఏంటి క్యూబ్లెట్కి సంబంధించిన ఆర్పిఎం ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్తున్నా. సెకండ్ ఏంటి kubeadmin. థర్డ్ ఏంటి kubectl. ఇవన్నిటిని ఓకేనా దేంతో చెప్తున్నాను, ఎం ద్వారా ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్తున్నా. కానీ ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి దీనికి ఎలా తెలుస్తుంది, పైన క్రియేట్ చేసిన రిపో ఫైల్ అదే. ఓకేనా. ఈ లొకేషన్ మనం ఎం ఇన్స్టాల్ అనగానే ఈ పైన క్రియేట్ చేసిన లొకేషన్లోకి వెళ్ళి అది డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం ఎనేబుల్ కొడతామో, ఎనేబుల్ కొట్టిన తర్వాత క్యూబ్లెట్ ఎనేబుల్ కొట్టిన తర్వాత అర్థమైందా. ఫోర్త్ స్టెప్ ఏం చేసాం, మళ్ళీ క్యూబర్నెటిస్ సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేసాం మనం. ఫోర్త్ స్టెప్ లో ఐ డిలీటెడ్ ది ఫైల్, ఐ రీక్రియేటెడ్ ది రెపో ఫైల్, అండ్ దెన్ వాట్, ఐ ఇన్స్టాల్డ్ క్యూబ్లెట్, kubeadmin, kubectl. ఓకేనా, ఇన్స్టాల్ కొట్టాం. ఓకేనా, అయిపోయిన తర్వాత ఎనేబుల్ క్యూబ్లెట్ కొట్టాను. ఫిఫ్త్ స్టెప్, ఇప్పుడు దాకా అన్ని చేసిన ఏంటి మనం, అన్ని ప్రీ ఇన్స్టలేషన్సే. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, వి మేడ్ ద పిచ్ రెడీ. సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి, కంటైనర్కి సంబంధించిన సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేసి సర్వీస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసాం. థర్డ్ స్టెప్ ఏంటి, దాన్ని ఏమంటారు, కుబర్నెటిస్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేసాం. ఇప్పుడు అంతా బైనరీస్ అన్ని వచ్చినాయి కాబట్టి నౌ ఇనిషియలైజ్ అంటే ఏంటి, స్టార్ట్ యువర్ క్లస్టర్ అంటే మాస్టర్ నోడ్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకేనా. సరే, మీకు డయాగ్రామాటికల్ ప్రకారంగా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ చెప్పండి ఏం చేశాను. ఇక్కడ ఐ క్రియేటెడ్ సర్వర్లో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి, మాస్టర్ నోడ్లో ఓఎస్ రెడీ చేసామా, ఓఎస్ రెడీ చేసాం. సెకండ్ స్టెప్ ఏం చేసాము, ఓఎస్ రెడీ అంటే పిచ్ ప్రిపేర్ చేసాం, అవునా. నెక్స్ట్ సమ్ మాడ్యూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాం, గుర్తుందా. నెట్వర్కింగ్ సంబంధించిన కొన్ని మాడ్యూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేసాము, వాటిని మాడ్యూల్ స్టార్ట్ చేసాము. థర్డ్ స్టెప్ ఏం చేశాను, కంటైనర్. ఓకేనా, రన్ టైం గురించి కంటైనర్ రెడీ అనే ఒక సర్వీస్ ని, ఒక ప్యాకేజ్ ని అంటే ఒక ఆర్పిఎం ని డౌన్లోడ్ చేసి దాని సర్వీస్ కింద రిజిస్టర్ చేసి రీస్టార్ట్ చేసి ఎనేబుల్ చేశాను. అయిపోయిందా, ఇది థర్డ్ స్టెప్. ఫోర్త్ స్టెప్ ఏం చేశాను, క్యూబర్నెటిస్ కాంపోనెంట్స్ ని ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఓకేనా, క్యూబర్నెటిస్ సంబంధించిన కాంపోనెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఏవేవి, kubectl, kubelet, kubeadmin. ఓకేనా. సో అన్నీ అయిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ సెకండ్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ థర్డ్ స్టెప్, దిస్ ఈజ్ వాట్, ఫోర్త్ స్టెప్. ఈ 4 స్టెప్స్ చేసాం మనం ఇప్పటికి, అవునా. దేని పని చేస్తున్నాం, ఇదంతా మాస్టర్ నోడ్ పని చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ స్టెప్ ఏంటి అంటే, బికాజ్ యూ హ్యావ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఆల్ దీస్ 4 స్టెప్స్, యు ఆర్ రెడీ టు ఇనిషియలైజ్ యువర్ వాట్, క్లస్టర్ ఆన్ మాస్టర్ నోడ్. నీ మాస్టర్ నోడ్ పైన క్లస్టర్ ని సెటప్ చేయమని చెప్తాం. ఎలా చెప్తామంటే kubeadmin ఇనిట్ అంటే ఏంటి, ఇనిషియలైజ్. ఓకే, -pod నెట్వర్క్ సైడర్. ఓకే, ఈ ఐపి తోటి నేను నా ఒక ఏంటి క్లస్టర్ని ఇనిషియేట్ చేయమని చెప్తున్నాను. దిస్ కమాండ్ విల్ యాక్చువల్లీ ఇనిషియేట్ ది క్లస్టర్ ఆన్ యువర్ మాస్టర్ నోడ్.
కమాండ్ కొట్టంగానే మనకి చాలా అవుట్పుట్ వస్తుంది మీకు క్లియర్గా. ఓకేనా? ఒకవేళ ఇష్యూస్ వస్తే ఏమొస్తాయి, నేను చాలా వచ్చినాయి. కొన్ని కామన్ ఫిక్సెస్ ఇక్కడ రాశాను. దాంట్లో ఫస్ట్ నేను ట్రై చేసింది ఏంటి, T2 మైక్రో కదా, ఫ్రీ టైర్. జనరల్గా మనం చేసేది ఏంటి, జనరల్గా ఇష్యూ వచ్చేయండి. ఇక నాకు వచ్చిన ఇష్యూస్ ఇవి ఏంటి, ఎర్రర్స్ వచ్చాయన్నమాట. ఏంటి, ఒకటే సిపియు మీద చేశాను, 1 GB ర్యామ్ మీద చేశాను, పోయింది. మళ్ళీ ఇంక్రీజ్ చేశా, ఒకటే సిపియు పైన 2 GB ర్యామ్ చేసా, మళ్ళీ పోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఫైనల్గా ఏం కన్ఫర్మేషన్ అయిందంటే ప్రాపర్గా 2 సిపియు ఉండాలి, 4 GB ర్యామ్ ఉండాలి. ఎంత ఉండాలి? 2 సిపియు విత్ వాట్, 4 GB ర్యామ్ ఉండాలి. అప్పుడు వర్క్ అయింది నాకు ఇది. ఓకే, నెక్స్ట్ సిఆర్ఐ అని ఎర్రర్స్ వస్తాయి. కంటైనర్ డి చెప్పాను కదా మీకు, థర్డ్ స్టెప్ చెప్పాను గుర్తున్నా, కంటైనర్ డి అని. ఓకే, ఇది లేకుండాను దీని డిపెండెన్సీ సంబంధించి ఏదో ఇష్యూ వస్తే కూడా ఫిక్స్ చేశాను. అది కూడా చెప్పాను కదా, సి గ్రూప్ లేదు. కంటైనర్ డి ఇన్స్టాలేషన్ చేసేసా. సరిగ్గా వినండి, కంటైనర్ డి ఇన్స్టాల్ చేసే ఎం తోటి స్టార్ట్ చేయాల, క్లస్టర్ని అప్ చేయమని చెప్తున్నా. కానీ క్లస్టర్ ఏమంటుంది, కుబర్నెటిస్ ఏమంటుంది, నేను రన్ అవ్వాలి అంటే కంటైనర్ డి రన్నింగ్లో ఉండాలని చెప్తుంది ఫస్ట్. నాకు రాత్రి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి, అరే నేను కంటైనర్ డి ఇన్స్టాలేషన్ చేశాను కదా, కుబర్నెటిస్ ఎందుకు ఇనిషియేట్ అవ్వట్లేదు, వెళ్ళి నేను లాగ్లో చెక్ చేస్తే యూ ఇన్స్టాల్డ్ ఇట్ బట్ యూ డిడ్ంట్ స్టార్టెడ్ ఇట్. సరే, సిస్టమ్ సిటిఎల్ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తున్నా, స్టార్ట్ అవుతుందా, స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు చెప్పాను కదా, మనం ఓఎస్ లెవెల్లో దాని ఒక సర్వీస్ కింద రిజిస్టర్ చేయలేదు సి గ్రూప్లో. ఇక్కడ ఇదే పాయింట్. ఇక్కడ ఎన్ష్యూర్ కంటైనర్ డి కాన్ఫిగర్డ్ విత్ వాట్, సిస్టమ్ డి సి గ్రూప్. అందుకే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. ఏమని, మీరు లైనక్స్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసి, సార్ నేను రాసిన ప్రోగ్రాము ఒక సర్వీస్ కింద లైనక్స్ మెషిన్లో రన్ అవ్వాలి సార్ అని మీరు అనుకున్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి, ఈ సిస్టమ్ డి కింద ఒక రిజిస్టర్ చేయాలంటే ఒక డీమన్ కింద రిజిస్టర్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? ఒక డీమన్ కింద రిజిస్టర్ చేయాలి. అప్పుడే మీరు సిస్టమ్ సిటిఎల్ తోటి డీమన్ స్టార్ట్, డీమన్ స్టాప్ అని చేయొచ్చు అనమాట. నిన్న నాకు అది మిస్ అయింది. ఐ ఇన్స్టాల్డ్ ది ఆర్పిఎం, ఐ ఎన్ష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్స్టాల్, అంతా బాగానే ఉంది, కానీ రన్నింగ్లో లేదు. ఓకేనా? అది ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, అది ఫిక్స్ చేశాను నేను. అర్థం డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను 1 by 1. దిస్ ఇస్ ద కామన్ ఇష్యూస్ వాట్ వి గెట్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి, ఈ కమాండ్ కొట్టిన తర్వాత క్లస్టర్, దీంతో క్లస్టర్ అప్ అవుతుంది. ఇక్కడ దాకా సక్సెస్ఫుల్ అయితే చాలు, మనకి 99% వీఆర్ రెడీ విత్ వాట్, మాస్టర్ నోడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యూబ్ సిటిఎల్ కూడా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి మనం. ఎట్లా, ఎంకేడిఐఆర్ డాట్ గిట్ గుర్తుందా, డాట్ గిట్, Yes, sir. డాట్ గిట్. ఏం చెప్తున్నా మీకు, Ignore. ఇంటున్నానా, సడన్ గా స్విచ్ అయ్యాను అక్కడికి. గిట్ వర్క్ అవ్వాలి, గిట్ వస్తుంది, ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ అయిందని ఎట్లా చెప్తారు, డాట్ గిట్. డాట్ ఎంవి అని గుర్తుందా, Maven. డాట్ ఆన్సిబుల్ గుర్తుందా మొన్న చేసినప్పుడు. ఇవన్నీ డాట్ మీ ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి అంటే $home. వాట్ ఈస్ ద $home రిప్రజెంట్స్ ఇన్ లైనక్స్, Home directory. హోమ్ పాత్ ఆఫ్ వాట్, Current ఆఫ్ user. యూజర్ హోమ్ పాత్ ని చెప్తా అనమాట. ఈకో $home అంటే నువ్వు ఏ యూజర్ లో ఉన్నావో ఆ యూజర్ హోమ్ పాత్. డెవాప్స్ అనే యూజర్ అనుకోండి, నా హోమ్ పాత్ ఏముంటది, /home/DevOps ఉంటుంది, దాన్నే $home అంటాడు. ఆన్సిబుల్ అనే యూజర్ ఉంది అనుకోండి, /home/Ansible ఉంటుంది. క్యూబర్నెటిస్ అని ఉంది అనుకోండి, /home/Kubernetes. దాని కింద .cube అనే ఒక ఫోల్డర్ నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేశాను, కాపీ, ఓకే, ఈటీసీ ఇగ్నోర్ కేస్, ఓకే, ఈ ఫైల్ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడ పెడుతున్నాను, నా యూజర్ కింద కాన్ఫిగ్ పెట్టుకుంటాను. దాని తర్వాత CH1 అంటే ఏంటి, ఓనర్షిప్ మార్చుకుంటాను. మరి ఇప్పుడు ఈటీసీ కింద వేరే ఓనర్షిప్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, నేను నా హోమ్ కింద నా యూజర్ ఐడి కింద మార్చుకుంటాను. ఇవన్నీ షార్ట్ కట్స్ ఇవన్నీ. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఏంటనేది పక్క పెట్టండి, కానీ కమాండ్ ఏం చేస్తుందని చెప్తున్నా. నువ్వు తీసుకొచ్చి పెట్టిన ఫైల్కి ఓనర్షిప్ నువ్వు ప్రజెంట్ యూజర్ కింద మార్చుకుంటున్నావు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ క్యూబ్ సిటిఎల్ని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో కాన్ఫిగ్ ఫైల్ పెట్టి దానికి పర్మిషన్ మార్చుకున్నాం, సో దట్ మై క్యూబ్ సిటిఎల్ విల్ వర్క్. ఓకే, దట్ ఈస్ స్టెప్ నెంబర్ 6. స్టెప్ నెంబర్ 7 ఏంటి, ఇప్పుడు బై సిక్స్త్ స్టెప్ మీ డయాగ్రామ్ చూడండి, గో బ్యాక్ టు డయాగ్రామ్. బై సిక్స్త్ స్టెప్ యూ విల్ బి కాన్ఫిగరింగ్ వాట్, kubectl, kubeadmin, containerd అనే ఒక సర్వీస్ రన్ అవుతుంటుంది. అవునా కదా? అన్ని నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇక్కడ.
అన్ని కర్నల్ సెట్టింగ్స్ అయిపోయి ఉంటాయి ఇక్కడ ఓఎస్ లెవెల్లో అన్నీ, అవును కదా, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ రెడీ. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ ఏమి ఇనిషియేట్ చేసాం మనం? ఇక్కడ 5th స్టెప్లో క్లస్టర్ని ఇనిషియేట్ చేసాం. ఏమి ఇనిషియేట్ చేసాము? క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ని మనం ఇనిషియల్ చేసాం, అయిపోయింది. బై 6th స్టెప్ వీ విల్ బి కంప్లీటింగ్ వాట్? ఏంటమ్మా, ఇవన్నీ రన్ అవుతాయి. హెచ్సిడి క్రియేట్ అవుతుంది, కంట్రోల్ ప్లేన్ క్రియేట్ అవుతుంది, షెడ్యూల్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇవన్నీ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటుంది? ఇన్స్టాల్ వాట్? పాడ్ నెట్వర్క్. సో క్యాలికో అనే ఒక పాడ్ ఆప్షన్, 2-3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దాంట్లో ఒక ఆప్షన్ తీసుకున్నాను నేను, క్యూబ్ సిటిఎల్ అప్లై. కానీ ఇప్పుడు మనకి ఇష్యూ వస్తుంది, ఇది ఇది నోట్ ప్యాడ్ కాదు, క్లోజ్ చేసినట్టున్నాను. కంట్రోల్ జే. వాట్? క్యూబ్ సిటిఎల్ అప్లై అని చెప్పి, ఇది ఆల్రెడీ డాక్స్ డాట్ ప్రాజెక్ట్ ఒక అంటే డైరెక్ట్గా ఒక పాడ్ నెట్వర్క్ నేను తీసుకున్నాను, రెడీమేడ్ అవైలబుల్ ప్రోడక్ట్ ప్రాడ్ అని వస్తుంది, పాడ్ నెట్వర్క్ని నేను తీసుకుని ఈ అప్లై చేశాను అనమాట. రెడీమేడ్ ఉన్న పాడ్ నెట్వర్క్ని తీసుకుని అప్లై చేశాను. ఆప్షన్ ఏ. ఆప్షన్ బి, నీకు క్యాలికో కాకపోతే ఇది ఇంకొక పాడ్ నెట్వర్క్ ఉంది, ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి తీసుకుని కమాండ్ ఒకటే, క్యూబ్ సిటిఎల్ అప్లై. ఇది కావాలనుకుంటే ఇది, ఇది కావాలనుకుంటే ఇది. ఓకే, పాడ్ కి సంబంధించిన నెట్వర్కింగ్ సంబంధించిన వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇన్స్టాల్. ఫైనల్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి? కాకపోతే ఇది చెయ్యాలి అంటే, ఇప్పుడు 8th స్టెప్ చేయాలి అంటే మనం వర్కర్ నోడ్ని రెడీ చేయాలి. ఏం చేయాలి? వర్కర్ నోడ్ రెడీ చేయాలి. మాస్టర్ నోడ్ కన్నా మాస్టర్ నోడ్ రెడీ చేసుకోవాలి. బట్ జనరల్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే, మేక్ ది వర్కర్ నోడ్ స్టడీ అండ్ దెన్ కమ్ బ్యాక్ టు వాట్? మాస్టర్ నోడ్. కానీ మన మాస్టర్ నోడ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసాం. ఎందుకు అంటే మనకు కావాలి అంటే ఇక్కడ కమాండ్ చూడండి, జాయిన్ ది ఏంటి? వర్కర్ నోడ్స్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు? క్లస్టర్ రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి నీకు ఎన్ని వర్కర్ నోడ్స్ ఉంటే ఆ వర్కర్ నోడ్స్ని తీసుకొచ్చి నువ్వు క్లస్టర్లో రిజిస్టర్ చేసావు అనుకో, ఇప్పుడు ఈ క్లస్టర్ నీ వర్కర్ నోడ్ని మానిటర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా కాలేదా? కమాండ్ చూడండి ఇక్కడ, క్యూబ్ అడ్మిన్ ద్వారా ఏం చెప్తున్నా నేను? జాయిన్ మాస్టర్ నోడ్ ఐపి, దాని పోర్ట్ నెంబర్, టోకెన్ ఐడి, డిస్కవర్, ఓకే, టోకెన్, ఇవన్నీ చెప్పి ఫస్ట్ రిజిస్టర్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో జాయిన్ ది వర్కర్ నోడ్స్ అనమాట. అయిపోయిన తర్వాత, ఇది ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేయొచ్చు? మనం డిప్లాయ్మెంట్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు. అవునా? డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? కుబెర్నెటిస్ భాషలో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? కాదు, ఇన్స్టాలేషన్స్. కాదు. ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకోండి, లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ బట్ వన్ టాపిక్. అసైన్మెంట్ ఆఫ్ పోర్ట్ ఆర్ సంథింగ్. అవన్నీ మీరు జనరిక్ డిప్లాయ్మెంట్ గురించి మాట్లాడతారు అంజలి, మా హేమంత్. కాదు సార్, పోర్ట్ అసైన్మెంట్. స్టేట్ఫుల్ సర్వీసెస్, మరి స్టేట్లెస్ సర్వీసెస్. అర్థమైందా? అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంటే, కానీ కుబర్నెటిస్ భాషలో డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటి? వర్కింగ్ విత్ స్టేట్లెస్ అప్లికేషన్స్ ని డిప్లాయ్మెంట్ అంటారు. ఓకేనా? స్టేట్ఫుల్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి? డేటాబేసెస్ కానీ, కాఫ్కా కానీ, ఇంకేమైనా మెసేజింగ్ సర్వీసెస్ కానీ, జూకీపర్ కానీ, వీటన్నిటిని అంటే the application which can store data is called what? Stateful. The application which cannot store the data is called what? Stateless. Okay na? So test the deployment. ఇప్పుడు ఇక్కడ సరే అది మీనింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్యూబ్ సిటిఎల్ క్రియేట్ వాట్? డిప్లాయ్మెంట్ nginx ఇమేజ్ nginx ఎక్స్పోజ్ డిప్లాయ్మెంట్ పోర్ట్ 80, సేమ్ డాకర్ లాగానే ఉంటుంది, కొంచెం అటు ఇటుగా. క్యూబ్ సిటిఎల్ గెట్ సర్వీస్ nginx. ఓకే, ఇది దీంతో సక్సెస్ఫుల్గా మనం, కానీ మనం వర్కర్ నోడ్ గురించి డిస్కస్ చేయలేదు కదా. సో టుమారో ఐ విల్ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ ద వర్క్. ఇప్పుడు మనకి స్టెప్స్ అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఏవైతే మనం డిక్లేర్ చేసామో 9 రాదు, 9 దాకా కాదు, 5 దాకా చేస్తే మనకి ఎక్కువ. ఇక్కడ దాకా మనకు ఓకే అయిపోతే వీఆర్ గుడ్. ఓకే, సో లెట్స్ గివ్ ఎ ట్రై.
దీనికి బిల్ వచ్చింది ఇంత. నీకు ఎంత వచ్చింది బిల్లు? 2400 వచ్చిందా? అది మీరు ఈకేఎస్ వాడారు కదా, కోర్టు కోర్టు అంటే ఇంత పెట్టింది. అందుకే నీకు ఈకేఎస్ వద్దు ఆప్షన్. నేను బిల్ కట్టలేను భయ అంత. ఇది గంటకి ఎంత చెప్పాను ఇంతకుముందు, 50 రూపీస్ పర్ అవర్. నేను T3 ఇప్పుడు చూపిస్తాను మీకు. నేను ఇంకా ఇంకా తక్కువ కూడా చూద్దాం అది. సరే గైస్, సీ హియర్, ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ వాట్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, విల్ గో విత్ వాట్, గివ్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, ఏమొచ్చు మనం, మాస్టర్, సరే మాస్టర్ క్యూబ్ అన్నాం, సంథింగ్ ఏదో ఇవ్వచ్చు, మీకు నచ్చిన ఇవ్వచ్చు. ఓకే, అండ్ ఐ విల్ గో విత్ వాట్, ఐ విల్ గో విత్ రెడ్ హ్యాట్. ఎందుకు రియల్ టైమ్ అమ్మా, రియల్ టైంలో రియల్ టైం నీకు అమెజాన్లో ఎవడు వాడేది ఏది, రెడ్ హ్యాట్. 200% రెడ్ హ్యాటే. డబ్బులు ఖర్చు అయినా సరే డూ విత్ వాట్, ఈ గీబిఎన్లు ఈ ఉబంటులు పోదు. రియల్ టైంలో ఎవరు ఉబంటు వాడరు, మన కన్వీనియన్స్ కోసం ఉబంటు వాడతారు. ఓకేనా, ఆల్వేస్ ట్రై టు డూ వాట్, రెడ్ హ్యాటే. ఓకేనా, 100 రూపాయలు ఖర్చు అయినా సరే డూ ఇట్ ఆన్ రెడ్ హ్యాటే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూసారా, ఇక్కడ రెడ్ హ్యాట్ 10 ఉంది కదా, ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. నేనేం చేశానంటే దాన్ని 9 పెట్టుకున్నాను. ఓకే, రెడ్ హ్యాట్ 9 వర్షన్, RHEL 9. ప్రజెంట్ మార్కెట్లో మా అన్నిట్లో ఇప్పుడు 9కి అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నారు. స్టిల్ వీ హ్యావ్ 7.8, 7.9 అండ్ 8. 2000, 3000 సర్వర్లు ఉన్నాయి అప్లికేషన్స్లో, ఓన్లీ అప్లికేషన్ కేటగిరీలో. స్టిల్ దే ఆర్ రన్నింగ్ ఆన్ వాట్, 7.8 అండ్ 8. ఇప్పుడు 9కి వస్తుంది. ఓకే, కన్ఫర్మ్ చేంజెస్ అడుగుతుంది ఇది. ఆర్ యు షూర్ నేను రెడ్ హ్యాట్ 9కి వెళ్దాం అనుకుంటే, వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ వాట్, ఎస్ కన్ఫర్మ్ ది చేంజెస్. మార్చింది ఇక్కడ, రెడ్ హ్యాట్ 9 కింద మార్చిందా. దాని తర్వాత 64 బిట్, ఇది యూజర్ నేమ్, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఓఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కదా, రెడ్ హ్యాట్ 9 అనే ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. కానీ ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేస్తాను, ఏ హార్డ్వేర్, ఇన్స్టెన్స్ టైప్ ఏంటి? ఇక్కడ మనకి డాక్యుమెంట్లు మీకు ఏమి ఇచ్చాను నేను, ఏది ఇదే కదా, ఇక్కడ ఇచ్చాను చూడండి, T3 మీడియం, 2 vCPU అండ్ 4 GB RAM. ఇదే సెలెక్ట్ చేద్దాం మనం కూడా. ఓకేనా, T3 డాట్ మైక్రో స్మాల్ ఉంది, స్లో అయిపోయింది, ఒక్క నిమిషం. వచ్చిందా, T3 2 CPU 4 GB. చూడండి, $0.06 పర్ అవర్. ఓకే, సెలెక్ట్ చేశాను. కీ పేర్ లాగిన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లేదా క్రియేట్ న్యూ పేర్ కొట్టేస్తున్నాను. ఇక్కడ ఏమంటున్నాను, ఇక్కడ మాస్టర్ క్యూబ్ -కీస్ అని పెట్టా. ఓకే, పీపీకే జనరేట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ పేమెంట్ మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేయాలి. డైరెక్ట్గా యూ కెన్ డౌన్లోడ్ పీపీకే. డౌన్లోడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. నెట్వర్కింగ్ పర్సన్కి ఏం మార్చకండి, డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇక్కడ కాకపోతే మనకి స్పేస్ కావాలి కాబట్టి ఫ్రీ టైర్లో అప్ టు 30 GB వెళ్ళొచ్చు. మీరు ఎంత, 30 GB హార్డ్ డిస్క్ దాకా వెళ్ళొచ్చు. 30 GB దాకా వెళ్ళండి. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ప్రస్తుతానికి నేను ఏం మార్చట్లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి రీఇటరేట్ చేస్తాను నేను ఏమి ఇచ్చాను అనేది. ఫస్ట్ స్టెప్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్ వి డిడ్, నేమ్ ఆఫ్ ది EC2 instance. Second is what, operating system. Third one is what, operating system lo what version of operating system. Next what, 64 bit with EC2 username. Next what, hardware, a type of hardware. Okay na, minimum what, T3 medium అంటే minimum 4 GB RAM కావాలి. ఓకే, ఒక మాస్టర్ కి. ఓకే, దాని తర్వాత కీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, సో దట్ ఐ కెన్ లాగిన్. అండ్ వాట్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనే డిఫాల్ట్ పెట్టేశాను. ఐఎమ్ నాట్ టచింగ్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు సెక్యూరిటీ నెట్వర్క్ గ్రూప్. 30 GB హార్డ్ డిస్క్ తీసుకున్నాను. ఓకే, దట్స్ ఆల్. ఏమైనా డౌట్స్? మనం VM క్రియేట్ చేసినట్టే కదా, ర్యామ్, హార్డ్ డిస్క్, CPU, OS అన్ని ఇస్తాం కదా మనం లోకల్ VM కి. ఇది అంతే, పెద్ద నథింగ్ ఫ్యాన్సీ. ఏం అవసరం లేదు మనోజ్, డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దట్, ఐ విల్ కమ్ టు దట్ లేటర్. ప్రస్తుతానికి ఓన్లీ వాట్, మేక్ ఇట్ సింపుల్ అండ్ వాట్, లాంచ్. ఎందుకంటే నేను డైరెక్ట్ VME వర్క్ చేస్తా. ఓకేనా, డైరెక్ట్ VME వర్క్ చేస్తాం కాబట్టి ప్రస్తుతం నాకేం అవసరం లేదు. లాంచ్ అయిపోయింది VM. ఓకే, మీటర్ స్టార్ట్ అయింది రీడింగ్.
it comes here. Okay na, same thing you can see here, T3 medium, T3 medium, adena rendu. Okay, so this is running, this is our సర్వర్. దిస్ ఇంకా ఇనిషియేట్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, ఇనిషియలైజింగ్, ఇట్స్ రన్నింగ్, స్టార్ట్ అయిపోయింది. అది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో చెక్స్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది. జస్ట్ లీవ్ ఇట్. వాట్ ఈస్ యువర్ పబ్లిక్ ఐపీ? దిస్ ఇస్ యువర్ పబ్లిక్ ఐపీ. ఓకే, T3 మీడియం కి ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకంటే లోపల SSH పోర్ట్స్ అవన్నీ ఓపెన్ చేస్తుంది. నిన్న వెంటనే కనెక్ట్ అవ్వలేదు. ఓకేనా, దాని ఆర్టికల్ T3 ఆర్టికల్ చదివితే మినిమం 1-2 minutes అంటే నీకు రన్నింగ్ అని చూపిస్తుంది, కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో పోర్ట్స్ అన్ని ఎనేబుల్ చేసి నీకు అన్ని యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి ఒక అట్లీస్ట్ 1-2 minutes వెయిట్ చేయమని చెప్తుంది. సరే, ఫిర్ బి విల్ ట్రై ఇట్. ఏంటిది ఇది? మొబా ఎక్స్ట్రా ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, I'll open what? New session. I'll give my IP address of my EC2 instance. I specify the name EC2 hyphen user. ఇది స్టాండర్డ్ యూజర్ నేమ్ ఇది, అవునా? EC2 hyphen యూజర్ అనేది స్టాండర్డ్ డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్. వాట్ విల్ గెట్ ఇట్ డన్. దెన్ అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ లోకి వెళ్ళాలి, అవునా? ఎందుకు? మన కీ ఇవ్వాలి కదా లాగిన్ అవ్వడానికి. ఈ ఫైల్ క్లిక్ చేయగానే యుల్ గెట్ వాట్? మాస్టర్ క్యూబ్ కీస్ సెలెక్ట్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. డన్. అండ్ క్లిక్ వాట్? ఓకే, ఇట్ విల్ ట్రై టు కనెక్ట్. చేసిందా? సో వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ కనెక్టెడ్ టు అవర్ మెషిన్. సో దీంట్లో ఫ్రీ హైఫెన్ జీ ఎంత 3 GB ఉంది, అవునా? బట్ 4 GB ఇచ్చాము, అది ఎగ్జాక్ట్ గా 4096 కాదు కాబట్టి బై డివైడెడ్ బై 1024 వస్తుంది. అందుకని మీరు ఏం చేస్తారు? సింపుల్ గా హైఫెన్ ఎం అని ఇవ్వండి. అంటే 3.5 GB దాకా ఉంది ఆల్మోస్ట్. ఓకే, ఇలా గెట్ అయింది. సరే, సిపియూస్ ఎలా చెక్ చేస్తారు? మినిమం 2 CPs ఉండాలి. 1 CP మీద వర్క్ అవ్వదు క్లస్టర్. ఓకే, మినిమం 2 CPs ఉండాలి కాబట్టి 2 CPs ఎన్బ్రోక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. డన్. ర్యామ్ అయిపోయింది, CPU అయిపోయింది. యాజ్ పర్ మై డాక్యుమెంట్ 2 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఓకే, నెక్స్ట్ హోస్ట్ నేమ్ CTL హైఫెన్ స్టేటస్ కొడితే ఏమొస్తుంది మనకి? ఆ హోస్ట్ నేమ్ ఏంటి? ఇది వర్చువల్ మెషినా? ఏ వర్చువలైజేషన్? అమెజాన్ కూడా ఓన్ వర్చువలైజేషన్ ఉన్నది. ఓకే, దానిపైన ఉంది అమెజాన్ EC2 T3 మీడియం. ఓకే, ఇది డీటెయిల్స్. క్లియరా? హార్డ్వేర్ రెడీ అయిందా? sudo hyphen I switch to what user? My root user. I'm clearing my screen. Done. Right? Is my machine ready? Shall we go with the first step? What is the first step? One by one వెళ్దాము. ఇట్ టేక్స్ టైం. సూడో అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ దేని కింద లాగిన్ అయ్యాను? రూట్ యూజర్ కింద లాగిన్ అయ్యాను కాబట్టి నాకేం అవసరం లేదు. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ హియర్ అండ్ ఐ టైప్ ఇట్ హియర్. ఓకే, ఇట్ టేక్స్ టైం. ఒక 2 minutes తీసుకుంటుంది, ఎందుకంటే అన్ని 440 ఎన్నో వచ్చినాయి నాకు. ఓకే, 1-2 minutes టైం తీసుకుంది. ద ఫస్ట్ స్టెప్ వాట్ వీఆర్ ట్రైనింగ్ టు డూ, ఎగ్జిస్టింగ్ RPMs ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉన్నాయో వాటిని అప్డేట్స్ చేస్తున్నాము. ఏమైనా ఉంటే అప్డేట్ చేసుకోమని చెప్తున్నాం. ఐఎమ్ ట్రైన్ టు అప్డేట్ ఇట్. ఓకే, చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇన్స్టాల్ అవుతుంది. 1 or 2 ఉన్నాయి. 1 or 2 అయిపోయినాయి. ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వచ్చేసింది. Hmm. 200 చెప్పాను కదా, నాకు నేను 220 వచ్చింది అన్న, ఇవాళ 200 వచ్చింది ఇక్కడ. ఇట్ టేక్స్ అబౌట్ 2 minutes టైం. Let it run, guys. Back in a minute.
ఎంత మట్టుకైతే అంత మట్టుకు క్లోజ్ చేస్తాను. ఏమైంది ఇది? ఎందుకు డిస్కనెక్ట్ అయింది? అయ్యో అదేంటి? లైవ్ రన్నింగ్ లో ఉంది కదా, లైవ్ రన్నింగ్ లో ఇన్యాక్టివ్ గా ఉంటే సెషన్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. యాక్టివ్ లో ఉంది కదా ఇది సెషన్. కర్నల్ ఏదో అప్డేట్ అయిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ డిస్కనెక్ట్ అయింది సార్. అవునా? నథింగ్ టు డూ అంట. ఆల్ డిపెండ్. సరే అయిపోయింది కదా, ఏమైనా చేసుకుని. స్టెప్ 1 కంప్లీటెడ్. స్టెప్ 2 ఇస్ వాట్? సెట్ ఎన్ఫోర్స్ 0. ఫస్ట్ మనం సెట్ ఎన్ఫోర్స్ బదులు గెట్ ఎన్ఫోర్స్ అని తెచ్చుకుందాం. ఫస్ట్ ఏముంది? ఎన్ఫోర్సింగ్ అని ఉంది, మనం దాన్ని 0 చేద్దాం. మార్చిందా లేదా? పర్మిసివ్ వచ్చేసింది. ఓకే, 0 పెట్టింది. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం? మళ్ళీ ఈ కమాండ్ ఏదైతే సెట్ ఎన్ఫోర్స్ ఉందో ఇది సెషన్ లెవెల్. ఏం లెవెల్? మళ్ళీ నేను రీస్టార్ట్ చేశాను మెషిన్ ని, మళ్ళీ ఏమవుతుంది? ఎన్ఫోర్సింగ్కి వెళ్ళిపోతుంది. మరి ఇది పర్మనెంట్గా రాసేయాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? కమాండ్, ఏం కమాండ్ కొడుతుంది చదవండి. సెట్ ద్వారా మళ్ళీ ఇగ్నోర్ కేస్, సర్చ్ ఫర్ వాట్? ఎస్సీ లినక్స్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ని మళ్ళీ ఏం కింద రీప్లేస్ చేస్తున్నాను? పర్మిసివ్ కింద రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. దేంట్లో? ఎస్సీ లినక్స్ అనే కాన్ఫిగ్ అనే ఫైల్లో. అర్థమైందా కదా? అయిపోయింది. పర్మనెంట్ గా కూడా డిజేబుల్ చేసేసాను. నెక్స్ట్, బై డిఫాల్ట్ గా స్వాప్ ఆన్ లో ఉంటుంది. దాన్ని ఏం చేస్తున్నాను? మళ్ళీ స్వాప్ ఆఫ్ పెడుతున్నాను. డన్. స్వాప్ ఈస్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఏంటి చెప్పాను కదా, మాడ్యూల్స్. ఈ నెట్ ఫిల్టర్ అనే ఒక మాడ్యూల్ ఇక్కడే. ఇది ఒక హెడేక్. ఇప్పుడు ఇదో తలనొప్పి. ఇది ఇన్స్టలేషన్ అవుతుందో అవుతుందో కూడా తెలియదు. అవుతుంది. అవునా? నువ్వు రెడీమేడ్ వెళ్ళి బిర్యానీ కొనుక్కుంటున్నావు, నువ్వు వండుకుంటున్నావు ఇక్కడ. అర్థమైందా? అది స్టెప్ బై స్టెప్ మనోజ్. ఈ కేసులో ఎన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి చెప్పు? అంతే. ఎందుకంటే ఇట్స్ దాని ఏమంటారు, అమెజాన్ ఇస్ ఆల్రెడీ ప్రొవైడింగ్ ఎంటైర్ సెటప్ యాజ్ వన్ సర్వీస్. స్టార్ట్ చేసుకో, మాస్టర్ నోడ్, వర్కర్ నోడ్ కాన్ఫిగర్ చేసుకో అంటే నీ క్యూబ్ సిటీ నుంచి మొదలవుతుంది. నేనేమంటున్నా, స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేస్తున్నాను అంతే. మాడ్ ప్రో కొట్టాను, స్టార్ట్ అయింది మాడ్యూల్. మాడ్యూల్ రన్నింగ్ లో ఉందిలే చెక్ చేసుకోవాలి. నా చెక్ చేసుకునే ముందు ఇది కూడా ఎంట్రీ పెట్టేస్తున్నాను. ఓకే, సంథింగ్ రాంగ్. ఒక నిమిషం, ఎక్స్ట్రా కాపీ అయినట్టుంది. ఇదో ప్రాబ్లమ్ ఈ ఫార్మాటింగ్ తోటి. ఈ కాపీ పేస్ట్ ఒకసారి చూసుకోండి అమ్మా జాగ్రత్తగా. ఉంది, ఏం మిస్ అవుతుందా అని చూస్తున్నా. ఒక్క నిమిషం. ఈ గ్యాప్స్ కూడా హెడేకే. ఓకే, ఆ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, ఎక్స్ట్రా గ్యాప్ ఉంటే అదే ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇవి సెట్టింగ్ అయిపోయింది మనకి. డన్. నెక్స్ట్ ఏంటి? సిస్టమ్ సిటిఎల్ కాపీ చేసుకుని రాసుకోవడం బెటర్. సార్ ఒక చిన్న డౌట్ సార్. చెప్పు. ఐపీ టేబుల్స్ అంటే ఫైర్ వాల్ నథింగ్ బట్ పాత వర్షన్స్ లో ఉంటాయి అన్నారు కదా సార్. ఇప్పుడు మనం ఐపీ టేబుల్స్ వాడుతుంటే ఇది current- లేదు, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as ఐపీ టేబుల్స్.
ఓకే. నీ సర్వీస్ ఒకప్పుడు సర్వీస్ ఐపీ టేబుల్ స్టార్ట్ చేసిన వారు దాన్ని సర్వీస్ ఫైర్ వాల్ అని స్టార్ట్ పేరు మార్చారు అంతే. బ్యాక్ ఎండ్ లో ఓకే. స్టిల్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ as what ఐపీ టేబుల్స్ ఓన్లీ. ఫైన్ సార్. ఇప్పుడు నీకు ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. బిఫోర్ ఓకే ఈ కమాండ్ కొట్టేని ఇప్పుడు అవుట్పుట్ వస్తామట. ఈ కమాండ్స్ మన ఏ కమాండ్స్ ఏం అప్డేట్ చేసి చెప్పండి. నెట్ డాట్ బ్రిడ్జ్ అని దాన్ని మార్చాం కదా. ఎక్కడున్నది నెట్ డాట్ బ్రిడ్జ్? లాస్ట్ 2 లైన్స్ యాడ్ చేసిన గుర్తుందా? వీటిని ఏమంటారంటే కర్నల్ సెట్టింగ్స్ అంటారు. వాట్ యు కాల్ యాజ్ అంటే నీ కర్నల్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో రాస్తున్నావు అనమాట. నాది ఈ సెట్టింగ్ ఇది ఉండాలి అని చెప్పి. వెన్ యూ రైట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ద కర్నల్ ఇట్ బిహేవ్స్ ఓకే బాస్ అంటది అనమాట. అది చెప్తున్నాం ఈ స్టెప్ లో. స్టెప్ 2 కంప్లీట్ అయిపోయిందా? స్టెప్ 1 లాంచ్ చేసాము. స్టెప్ 2 ఓఎస్ లెవెల్ సెట్టింగ్స్ కంప్లీట్ చేసాం. ఓకే. స్టెప్ 3 వాట్? కంటైనర్ రెడీ, ఎన్వైరన్మెంట్ రెడీ అయ్యాలి కదా. ఎం ఇన్స్టాల్ ఓకే. ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే కాపీ ఇష్యూ వస్తుంది కదా అని. ఓకే. ఏదో ప్రాబ్లం కంటైనర్ డితో మ్యాచ్ అవ్వలేదంట. ఎందుకు మ్యాచ్ అవ్వలేదు? ఓ. అయిందమ్మా. అయిపోయిందమ్మా. ఏంటమ్మా? సంథింగ్ ఐమ్ ట్రైయింగ్. సిస్టమ్ ఇస్ నాట్ రిజిస్టర్డ్. గ్యాప్ గురించి కాదు, అసలు సిస్టమ్ రిజిస్టర్ అవ్వదు అంటుంది. గ్యాప్ గురించి కాదు. చాట్ జీపీటీ కొడదామా? అదే ఇది లేదు అంటే దీన్ని రెపో ఫైల్ క్రియేట్ చేస్తుంది, లేదా ఏదైనా డిపెండెన్సీస్ ఇన్స్టాల్ చేయమని చెప్తుంది. ఏం చెప్పింది ఇక్కడ? ద ఎర్రర్ మెసేజ్ యూఆర్ సీయింగ్ ఇండికేట్స్ దట్ కంటైనర్ ప్యాకేజ్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ ఎం రిపో. చెప్పాను కదా రిపాజిటరీస్ లేదు అని చెప్తుంది. అది దిస్ ఇస్ అ కామన్ ఇష్యూ అని చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఏమంటుంది ఇది? నథింగ్ టు డూ.
రెపో యాడ్ అయింది. ఓకే, రెపో లేదు అంతే. ఓకేనా, రెపో లేకపోవడం వల్ల అయితే రెపో క్రియేట్ చేసుకోవాలి, చెప్తాను. ఇంకోటి ఏంటి, సో ఇక్కడ ఒక అడిషనల్ పాయింట్ పెడతాను. రెపో లేదు కదా, ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసి తెలియదు కాబట్టి రెపో క్రియేట్ చేసాము, అదొకటి యాడ్ చేస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ వాట్, గో అండ్ క్రియేట్ వాట్ కంటైనర్ డి తోటి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, దెన్ రిజిస్టర్ వాట్ సర్వీస్ సి గ్రూప్ యాడ్ చేయండి. యాడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సూడో తోటి రీస్టార్ట్ చేసి మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాం, ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, హౌ డు యు చెక్ సిస్టమ్, రన్నింగ్ లో ఉందా, క్యూ ఫర్ క్విట్. ఓకే, స్టెప్ 3 ఇస్ కంప్లీటెడ్. కంటైనర్ ప్లాట్ఫామ్ కూడా వచ్చేసింది కదా మనకి. వాట్ ఇస్ స్టెప్ 4, ఈ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏదైనా ఉంటే డౌన్లోడ్ చేసుకోమంటుంది. అన్ని సగం సగం కాపీ అవుతున్నాయి ఎందుకో ఇవన్నీ. ఓకే, ఐమ్ గోయింగ్ విత్ వాట్ కుబర్నెటిస్ రెపో క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు డిలీట్ చేసిన ఏదైనా ఉంటే నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వాట్ సగం 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 ఉంది. థ్యాంక్ యూ. వచ్చిందా, నేమ్ క్యూబ్ రాలేదా, ఏమొచ్చింది, క్యూబర్నెటిస్, దాని తర్వాత నేమ్ మిస్ అయిపోయింది మళ్ళీ, అంతేగా, కరెక్టేనా. నేమ్ క్యూబ్ బేస్ యూఆర్ఎల్ ఎనేబుల్డ్ 1 GPG1 కీ వచ్చేసింది, కీ కూడా వచ్చింది. ఓకే డన్. కాకపోతే ఇవన్నీ కూడా తీద్దాం. ఫోటో అయిపోతుంది. ఓకే, ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ రెపో ఫైల్ నౌ. డన్. క్రియేటెడ్. ఓకే, జస్ట్ డూ ఏ వాట్ క్యాట్, వచ్చిందా ఫైల్. సరే, రేపు ఇప్పుడు ఇట్ నోస్ వేర్ టు డౌన్లోడ్, హౌ టు డౌన్లోడ్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాం, కుబర్నెటిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తున్నాం. 3 యూటిలిటీస్, క్యూబ్లెట్, క్యూబడ్మిన్, kubectl. ఓకే, లెట్స్ డూ దిస్. క్యూబడ్మిన్, క్యూబ్లెట్, kubectl అయిపోయింది, అవునా. మోడిటో అయిపోతుంది. 9 out of 9 కంప్లీట్. జస్ట్ క్యూబర్నెటిస్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ అయింది అంతే. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు క్లస్టర్ ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నౌ ఇఫ్ యూ రన్ ది స్టార్ట్ ది క్లస్టర్. ఓకే, లెట్స్ సి. సైడర్ బ్లాక్ గుర్తుందా, ఏడబ్ల్యూఎస్. ఎక్కడ సార్ ఏం గుర్తుంటాయి సార్, వచ్చింది మళ్ళీ ఏంటో ఇష్యూ మనకి. ఐపీఎస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద ఐపీ. క్యూబ్లెట్ సర్వీస్ ఇస్ నాట్ ఎనేబుల్డ్ అంటుంది, ఇది రన్ చేయమంటుంది. అయినా సరే వస్తుంది, అయినా సరే మళ్ళీ మనకి ఇష్యూ వచ్చింది. ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం స్టార్ట్ చేస్తే నాకు తెలిసి ఇష్యూ వస్తుంది, చెప్పాను కదా. దీనికి కూడా ఒక ఫిక్స్ చేశాను, ఏదో ఫిక్స్ చేశానమ్మా. ఏం ఫిక్స్ చేశాను, సమ్ ఆఫ్ ది ఎర్రర్స్ అకర్. ఇక్కడ ఏమంటుంది, ఫైల్ కంటెంట్, పోర్ట్ ఐపీ, పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్
కంటెంట్స్ ఆర్ నాట్ సెట్ టు 1 అంట. ఓకే, ఏంటిది ఇది? క్యాట్ ఇన్సర్ట్, దీంట్లో 1 లేకుండా అచ్చా 0 ఉందా? ఏమంటుంది చూసారా? ఫైల్ కంటెంట్ ఉందా? ఈ ఫైల్ కంటెంట్ లో కంటెంట్ ఆర్ నాట్ సెట్ టు వాట్? 1. ఓకే, సో లెట్ మీ ట్రై విత్ దట్. ఫైల్ ఓపెన్ చేద్దాం. vi open it. You'll make it as what? 1. Okay, ఏమైంది? What happened actually? Who is the owner of this file? But I'm doing as a root, right? Why it should have a problem? Root I for insert delete, I kept it as 1. Escape w colon exclamatory. What is this here? Sorry. డైరెక్ట్గా క్యాట్ గ్రేటర్ దెన్ 1 ఏంటి? రీరేట్ అదే రీరేట్ అదే చేస్తాం కదా ఈ సార్. ఈకో ద్వారా కొడతారు, ఇది కొడతాం. అదే చెప్పాలి మనం ఇప్పుడు. ఈకో ఏం చేద్దాం అంటే ఈకో 1 2 ఈకో 1 అంటే 1 ప్రింట్ అయింది కదా. రీడైరెక్షన్ టు వాట్? దిస్ ఫైల్. రాసిందా? క్యాట్ దిస్ ఫైల్ 1 రాసింది కదా. సరే, ఇప్పుడు చూద్దామా? క్లాస్ సెటప్ అవుతుందమ్మా. Running pre-flight checks, pulling the images of Kubernetes cluster, generating pods, creating static pod manifest. Okay, క్యూబ్ చూసారు ఇక్కడ? క్యూబ్ API స్టార్ట్ అయిందా? క్యూబ్ కంట్రోల్ మేనేజ్ స్టార్ట్ అయిందా? షెడ్యూలర్ స్టార్ట్ అయిందా? సో 3 సర్వీసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ ఏమంటుంది? యువర్ Kubernetes control plane has successfully initiated. Start using your cluster. You need to run the following రెగ్యులర్ యూజర్. ఏంటి ఇది అని చెప్పి ఇవే కమాండ్స్ కదా నేను అక్కడ ఇచ్చింది మీకు, రన్ చేయమని చెప్తుంది. దాని తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్లీ ఎక్స్పోర్ట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ద రూట్ యూజర్ దెన్ యూ కెన్ రన్ వాట్ కమాండ్ కొట్టమంటుంది డైరెక్ట్ గా. ఓకేనా? యూ షుడ్ నౌ డిప్లాయ్ ఎ పాడ్ నెట్వర్క్ ఇన్ టు ద క్లస్టర్. kubectl అప్లై. ఏదైతే ఉందో మన పాడ్ నెట్వర్క్ చెప్పాను కదా, మనకి ఇంటర్నెట్ లో రకరకాల పాడ్స్ దొరుకుతాయి. మీకు ఏమి ఇచ్చాను? 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను, గుర్తుందా? ఓకే ఓకే, ఇదొక ఆప్షన్, ఇదొక ఆప్షన్. ఇది వరకు అయితే ఇది చూడండి, ఇది వరకు అయితే ఇది చూడండి. డన్. వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇదే కదా. కానీ ఇక్కడ ఏమన్నాడు మనకి? ఇఫ్ యు ఆర్ రన్నింగ్ యాజ్ వాట్ రూట్ యూజర్, అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు? దీన్ని సింపుల్ గా ఎక్స్పోర్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ చేసి సరిపోతుంది. డన్. ఓకే, నౌ యూ షుడ్ రన్ వాట్? అవునా? పాడ్కి సంబంధించి చేయాలి. మనం ఏం చేద్దాం? విల్ ట్రై టు కాపీ దిస్ వన్. ఈ ML ద్వారా ట్రై చేద్దాము. ఇఫ్ దట్ వర్క్స్ we will do it. If not, we'll try to download the second one. అయిపోయిందా? క్రియేట్ అయిందా లేదా? క్యూబ్ కంట్రోలర్స్ క్రియేటెడ్. ఓకే, వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్? ఇప్పుడు ఇది జాయిన్ చేయలేము మనము, చెప్పాను కదా మీకు, ఇక్కడ దాకా అయిపోయింది. సో వీ హ్యావ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్స్టాల్డ్ వాట్ అండ్ కాన్ఫిగర్డ్ వాట్ యువర్ మాస్టర్ నోడ్. అర్థమైందా? నేను చెప్పిన స్టెప్స్ చాలా సింపుల్, 6-7 స్టెప్స్ లో ఇచ్చేసాను. దెర్ ఇస్ నథింగ్ ఫ్యాన్సీ, దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాకెట్ సైన్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేసాం ఇంకొకసారి చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ స్టెప్ మనం EC2 ఇన్స్టెన్స్ ఇది దీంతో స్టార్ట్ చేసాం. సెకండ్ స్టెప్ లో నాకు కావాల్సిన ఎనేబుల్ చేసుకుని నాకు కావాల్సిన డిజేబుల్ చేసేసుకున్నాను. సో దట్ మై క్లస్టర్ విల్ కమ్ అండ్ ల్యాండ్ ఆన్ దిస్ ఇన్స్టెన్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ.
నా క్లస్టర్ క్రియేట్ అవ్వాలి, నా క్యూబెర్నెటీస్ వచ్చి సక్సెస్ఫుల్ గా ల్యాండ్ అవ్వాలంటే నేను పిచ్ రెడీ చేశాను. ఓకేనా, అంతా క్లీన్ చేసుకున్నాను. ఆ కాంటెక్స్ట్ లో ఏం చేశాను, మనం నా ఎగ్జిస్టింగ్ ఆర్పిఎమ్స్ అప్డేట్ చేశాను, సెక్యూరిటీ లినక్స్ ఏదైతే ఉందో, ఎస్సీ లినక్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పర్మిసివ్ ఎన్ఫోర్సింగ్ నుంచి పర్మిసివ్ చేశాను, లేదా డిజేబుల్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇది సెషన్ లెవెల్ సెట్టింగ్, ఇది పర్మనెంట్ సెట్టింగ్. స్వాప్ ఆఫ్ చేసుకున్నాను. ఎక్స్ట్రా కర్నల్ మాడ్యూల్స్ చెప్పాను కదా, నెట్వర్కింగ్ సంబంధించిన కొన్ని మాడ్యూల్ ఉంటుంది, నెట్ ఫిల్టర్ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను. ఓకేనా, అయిపోయిన తర్వాత అన్ని అంటే మనం ఇచ్చిన ఈ సెట్టింగ్స్, కర్నల్ లెవెల్ సెట్టింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఈ కర్నల్ సెట్టింగ్స్ వర్క్ అయిందా లేదా, తీసుకుందా లేదా, ఎలా చెక్ చేస్తాం మనం ఇక్కడ sysctl-p అని చెక్ చేయొచ్చు. ఏంటది, హౌ డు యూ చెక్, ఇది ఒక ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్. హౌ డు యూ ప్రింట్ వాట్ ఆర్ ద కరెంట్ కర్నల్ సెట్టింగ్స్? నీ లైనక్స్ లో కర్నల్ సెట్టింగ్స్ ఏమున్నాయి ప్రింట్ చేయండి, sysctl-p అని కూడా ప్రింట్ చేయొచ్చు. రావట్లేదు ఓల్డర్ వర్షన్, మేబీ ఓల్డ్ వర్షన్ లో sysctl-p అని వాడాలి. p అంటే ప్రింట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమంటున్నాం, ఇక్కడ sysctl సిస్టమ్ అంటున్నాం, అంతేనా? హైఫన్ 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 సిస్టమ్ అంటే ప్రింట్ చేస్తుంది, నీ అన్ని కర్నల్ సెట్టింగ్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట ఇవన్నీ. ఓకేనా, కర్నల్ డాట్, అర్థమైందా? ఇవన్నీ కర్నల్ సెట్టింగ్సే ఇక్కడి నుంచి. క్లియర్? సో బేసిక్గా కర్నల్ సెట్టింగ్స్ లో ఏ చేసినా పర్మనెంట్ సెట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్న మాడ్యూల్ కి సంబంధించిన ఏవైతే ఉన్నాయో, ఆ మాడ్యూల్ సంబంధించిన కర్నల్ ఏవి మన ఫైర్ వాల్ సంబంధించినవి 1 అని పెట్టాను. క్లియర్? ఈజ్ మై పిచ్ రెడీ? వాట్ ఈస్ స్టెప్ 3? వాట్ హ్యావ్ డన్ నౌ? ఇక్కడ నుంచి మీరు చెప్పండి కనీసం, వాట్ హ్యావ్ డన్ ఇన్ స్టెప్ 3? ఇది ఫెయిల్ అయితే దానికి సంబంధించిన రిపో ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత ఇది రన్ చేయండి. 4th స్టెప్ ఇస్ వాట్? క్యూబర్నెటిక్ సంబంధించిన రిపో ఫైల్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను, దాని తర్వాత ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఎన్ని యూటిలిటీస్ ఇన్స్టాల్ చేశాను? క్యూబ్లెట్, క్యూబడ్మిన్, క్యూబ్సిటిఎల్ ఇన్స్టాల్ చేసాము. దాని తర్వాత ఈ కమాండ్ నేను కొట్టలేదు ఇంతకుముందు, అందుకని నాకు ఇష్యూ వచ్చింది, గుర్తుందా? ఎనేబుల్ క్యూబ్లెట్. నువ్వు చెప్పింది అదేనా? ఓకే, నేను చూసుకోలేదు, మనం ట్రబుల్ షూటింగ్ లో పడ్డాం కదా. రైట్. ఓకే, ఇది కమాండ్ కొట్టుంటే మాకు వచ్చి ఉండదు కాదు. డన్. నెక్స్ట్ ఏంటి, 5th స్టెప్ ఏంటి? ఇది ఇంపార్టెంట్ కమాండ్. దిస్ విల్ యాక్చువల్లీ స్టార్ట్ యువర్ వాట్, క్లస్టర్. అవునా, ఇది స్టార్ట్ చేస్తే క్లస్టర్ డయాగ్రామ్ ఏముంది, ఆర్కిటెక్చర్ ప్రకారం నీ కంట్రోల్ ప్యానల్ స్టార్ట్ అయింది, ఏపీఐ సర్వర్ స్టార్ట్ అయింది, షెడ్యూలర్ స్టార్ట్ అయింది, హెచ్సిడి క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా, కానీ హెచ్సిడి ప్రస్తుతానికి ఏమైనా ఉంటాయా? ఏమి ఉండదు. ఎందుకు? నీ మొత్తం క్లస్టర్ కి సంబంధించిన సెటప్ ఏదైతే ఉంటుందో, వర్కర్ నోట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, దానిపైన ఎన్ని పాడ్స్ ఉన్నాయి, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అవి ఏ స్టేట్ లో ఉన్నాయి. ఓకేనా, దాని డిజైర్డ్ స్టేట్ ఏంటి, యాక్టివ్ స్టేట్ ఏంటి, నీకు ఎన్ని కావాలి, అన్ని ప్రకారం రన్ అవుతుందా లేదా, అవన్నీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి హెచ్సిడిలో ఉంటుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, దీనికి ప్రూఫే చూసాం కదా ఇక్కడ పైకి వెళ్ళి, ఇవే కదా, క్రియేటింగ్ యూజింగ్ మేనిఫెస్ట్, క్రియేటింగ్ వాట్, ఏపీఐ సర్వర్, కంట్రోల్ మేనేజర్, షెడ్యూలర్, ఇవన్నీ క్లియర్ అయిపోయినాయి. డన్. వర్కర్ నోడ్ పాడ్ చేసాము, అంటే పాడ్కి సంబంధించింది. టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ వాట్, వర్కర్ నోడ్. మినిమం ప్రస్తుతానికి ఒకటే పెడతాను, దీనికి సంబంధించిన 2 పాడ్స్ వర్కర్ నోడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేసి ఆ పాడ్స్ ని మనం ఏ కమాండ్ ద్వారా రిజిస్టర్ చేస్తామో, విల్ కమ్ టు ద బాటమ్ 8th one ఉంది కదా, జాయిన్ మాస్టర్. ఓకే, అండ్ దెన్ వాట్, ఒక సెటప్ రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక అప్లికేషన్ ని డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఎంజినిక్స్ గుర్తుందా? కంటైనర్ పైన ఎంజినిక్స్ ఎట్లా చేస్తారు? డాకర్ ద్వారా. చెప్పండి, డాకర్ రన్ -n ఎంజినిక్స్, అవునా కదా? రన్ కమాండ్ కొడితే మీరు అడిగిన కమాండ్, మీరు అడిగిన ఇమేజ్ లోకల్ మెషిన్ లో ఉంటే తీసుకుంటుంది, లేకపోతే రిపాజిటరీ నుంచి పుల్ చేసి ఆ ఎంజినిక్స్ స్టార్ట్ చేస్తుంది. అదే ఎంజినిక్స్ ప్లేస్ లో హెచ్టిటిపిడి అన్నాం, దాని ప్లేస్ లో పోస్ట్ గ్రెస్ కూడా చెప్పాం. అంటే ఒక అప్లికేషన్, ఒక వెబ్ అప్లికేషన్, ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఎంజినిక్స్ ఇస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ బేసికలీ. ఎంజినిక్స్ ని రన్ చేసాము, హెచ్టిటిపి అంటే వెబ్ అప్లికేషన్ డౌన్లోడ్ చేసి రన్ చేసాము, హెలో వరల్డ్ చూసాము, హెలో డాకర్ కదా, హెలో డాకర్ చూసాము, లాస్ట్ లో పోస్ట్ గ్రెస్ డేటాబేస్ చేసాము. అవునా, సేమ్ థింగ్ అట్లాంటిదే ఇప్పుడు క్యూబ్సిటిఎల్ ద్వారా చేస్తున్నాం. ఎందుకు? నౌ వీఆర్ రన్నింగ్ ద సేమ్ అప్లికేషన్, డిప్లాయింగ్ ద సేమ్ ఎంజినిక్స్ అప్లికేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ వాట్, క్యూబర్నెటీస్. మీరు అడగచ్చు ఇప్పుడు క్వశ్చన్, సార్ ఒక డాకర్ ద్వారా ఎంజినిక్స్ రన్ చేయడానికి, ఒక క్యూబ్సిటిఎల్ ద్వారా కుబర్నెటీస్ పైన రన్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ చెప్పండి ఇప్పుడు.
క్వశ్చన్ అర్థమైందా? ఎనీబడి కెన్ ఆన్సర్. Deploying an Nginx on top of Docker container కి deploying the same Nginx on top of Kubernetes కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? డాకర్ నోడ్ డౌన్ అయిపోతే డాకర్ క్లియర్ చెప్పాలి. డాకర్ నోడ్ అంటే డాకర్ నోడ్ కదా, డాకర్ నోడ్ అయినా నోడ్ బానే ఉంది, దాని లోపల కంటైనర్ డౌన్ అయినా క్రాష్ అయిపోయినా ఇట్ కెనాట్ ప్రొవైడ్ ది హై అవైలబిలిటీ టు యువర్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? Kubernetes థంబ్ రూలే హై అవైలబిలిటీ. మీకు చెప్పిన 3 కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేశాను. హై అవైలబిలిటీ, హై పర్ఫార్మెన్స్, హై స్కేలబుల్ అండ్ డిజాస్టర్ రికవరీ సొల్యూషన్. ఈ మూడింటిని ప్రొవైడ్ చేసేదే Kubernetes. Kubernetes కెనాట్ స్టార్ట్ అ కంటైనర్. కంటైనర్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలో దానికి తెలియదు, అందుకనే మనం ఏం చేసాం, కంటైనర్ రన్ టైం ఇన్స్టాల్ చేసాం మనం. అర్థమైందా? దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. సో రేపు వర్కర్ నోట్ చేసిన తర్వాత ఇవన్నీ ఇన్స్టాలేషన్ చేద్దాం. ఓకేనా? క్లియర్? Ramya can stop the recording. Clear? That's all, guys. Thank you.